So, good morning to all. I am Mr. R. Veerasamy, Eco Club Coordinator. I would like to invite Mr. E. Thirumalai Raja to deliver his welcome address. Thank you, sir. Good morning, everyone. On behalf of Eco Club and Rotaract Club of Sri Amaravati College of Arts and Science, Velliyanai, Karur, it is my great pleasure to welcome you all in this webinar, Nalam Tarum Iyarkai Valam. First of all, I share my best wishes for World Environment Day. Happy World Environment Day. Now I welcome our chief speaker, Mr. S. Indra Kumar, Senator Ex-Nora International, President Home Ex-Nora, Environmental Activist, Chennai. Welcome, sir. Thank you. I welcome our chairman, auditor, Mr. Venkatachalam, who is the symbol of love and prosperity. Welcome, sir. And I welcome our secretary, sir, Mr. Narayana Swamy, who is the symbol of sincere synergy. Welcome, sir. I welcome our principal, Dr. Manogaran MK, who is the symbol of magnanimous. Welcome, sir. And I welcome Mr. R. Veerasamy, Eco Club Coordinator, and Mrs. Sumati, Rotaract Club Coordinator. Welcome, sir, and welcome, ma'am. Here, I welcome all the participants from various institutions, various organizations. Here, the participants can be considered as the constructors of nature resources. So, I welcome all the constructors of nature resources. Once again, I welcome you all for this wonderful webinar, Nalam Tarum Iyarkai Valam. Thank you. Thank you, sir. It is my pleasure to give a short introduction about today's speaker, Mr. S. Indra Kumar. He is a senator, Ex-Nora International, and President, Home Ex-Nora. He is well known for his environmental activism, so we welcome, as well as he has provided thousands of lectures among the students, farmers, regarding different topics like tree plantation, rainwater harvesting, home farming, and so on. So he is the follower of Nammalvar, the natural farmer who has struggled for a number of years to bring natural farming. So we welcome, sir, and you have to start your presentation, sir. Okay. Good morning to one and all. First of all, I thanks to this organization. Normally, my session is always in interact section. Now I can't able to interact in between. So finally, you ask questions. I will have a lot of questions towards the society. Now I start my lecture. அனைவருக்கும் வணக்கம். தினமும் 3 நேரம் நம்ம சாப்பிடுறோம். ஆனா என்னுடைய கேள்வி அது every day we are taking 3 form of food. What are the things available in the planet? Physically classified 3 forms. Same way we are taking food also in 3 forms. Solid, liquid and air. Without solid food, we can able to live maximum 21 days. Without liquid, that is in water, we can live 3 days. Without air, hardly 2 minutes. Which is the important food for us? Yeah, but we are not giving importance to that. That is the problem, not only for us, the planet also. That is called global warming. You know global warming. I don't want to go in depth.
Which component cause for global warming in the atmosphere? No, carbon dioxide. There is no carbon dioxide in the atmosphere. What will happen? Plants can't able to grow. We can't able to get sufficient heat. So carbon dioxide act as a vessel to retain some heat energy in absence of sun for our sustainable living condition. Carbon dioxide also having two important function. Anything beyond that limit, அளவுக்கு மிஞ்சினால் அமிர்தமும் விஷம். அதான் நடந்துட்டு இருக்கு. Anyhow, we are not giving importance to that. Right now we are emitting carbon dioxide by breathing. So we can't able to treat that. Which one treats the air? Plants. உலகத்தை காப்பாற்ற இறைவன் தந்த வரம் தாவரம். அதுக்கு நம்ம முக்கியத்துவமே கொடுக்கறது இல்லை. அதுதான் ப்ராப்ளம். நீங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா ஏருடைய இம்பார்ட்டன்ஸ முன்னாள் முதலமைச்சர் மறைந்த முதலமைச்சர் ஜெயலலிதாவுடைய மரணம் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும். லாஸ்ட் 10 o'clock அன்னைக்கு நைட்டு 16th December 5th December அன்னைக்கு அவங்களுக்கு ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்குறாங்க 2016ல. அதுக்கு பேர் எக்மோன்னு பேர். எக்மோ ட்ரீட்மெண்ட் என்ன பண்ணோம்னா பிளட்டை வெளியில் எடுத்து ஆக்சிஜனை மிக்ஸ் பண்ணி என்டையர் டெர்மினலுக்கு அனுப்பும். அதான் அதனுடைய ஃபங்க்ஷன். So such a important of the oxygen. We are giving least important to that. நோயற்ற வாழ்வை குறைவற்ற சொல்லி ஹெல்த் இஸ் வெல்த். ஆனா இன்னைக்கு யாரும் ஆரோக்கியமா இருக்கணும்னு சொன்னோம் நிச்சயமா கிடையாதுன்றது என்னுடைய ஆணித்தரமான உண்மை. அதை நான் அவங்களுக்கு குரு பண்ணுவேன். ஸோ முதல்ல இந்த முக்கியமான உணவு என்னைக்கு பூமியில வந்தோமோ அதுல இருந்து மண்ணுக்குள்ள போற வரைக்கும் தொடர்ந்து போற நான் ஸ்டாப் ஃபுட்டு ஏர். அதை பத்தி தான் இப்ப நம்ம பேச போறோம். இந்த காப்பாற்றுறதுக்கு இறைவன் தந்த வரம் தாவரம். அதை நம்ம பெரிய அளவில் எடுத்துக்கணும். ஒரு வளர்ந்த மரம் 30-40 வருஷம் ஆன மரம் 4 பேருக்கு தேவையான உணவு கொடுக்கும். ஒரு எக்ஸாம்பிள் சென்னையில நான் இருக்கேன், அதனால சென்னை எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கிறேன். சென்னை 175 ஸ்கொயர் கிலோமீட்டர் ஏரியா. அந்த ஏரியால 80 லட்சம் பேர் இருக்காங்க. 80 லட்சம் பேருக்கு ஃபீட் பண்ணோம்னா 20 லட்சம் மரம் இருக்கணும். சென்னையில இருக்குது 2.5 லட்சம் மரம் தான். இந்த கணக்கெல்லாம் எப்படி தெரியும்னா வார்தா புயல் வந்தப்போ 3 லட்சம் மரம் இருக்குது, 1 லட்சம் மரம் விழுந்துச்சுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. இடையில கொஞ்சம் மரம் நட்டுருக்காங்க, அது வேற விஷயம். பெரிய மரங்கள் என்பது இங்க 2.5 லட்சம் மரம். Not even 10%, 11%. So air deficiency தான் இன்னைக்கு பெரிய ப்ராப்ளம் நமக்கு. அதனால ஏரை எப்படி உற்பத்தி பண்றது? இடம் சென்னையில பார்த்தீங்கன்னா மக்கள் நடக்கிறதுக்கே பிளாட்ஃபார்ம்ல இடம் கிடையாது. வண்டிகளே பிளாட்ஃபார்ம்ல தான் போயிட்டு இருக்கு. ஏதோ கடவுள் நினைச்சுட்டு இந்த கொரோனாவால நீ சென்னை கொஞ்சம் ஃப்ரீயா இருக்குது அப்படிதான் நம்ம நினைக்கணும். சென்னையில இருக்கிறவங்க நல்லா பிரீத் பண்றாங்க. பிரீத்திங் ப்ராப்ளம் உள்ள நோய்க்கு வந்ததனுடைய விளைவா சென்னை மக்கள் நல்லா பிரீத் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க. காரணம் அவ்வளவு வெஹிக்கிள் பொல்யூஷன் இருக்கு. நியூட்ரலைஸ் பண்றதுக்கு தேவையான மரங்கள் இல்லை. ஒரே சொல்யூஷன் மொட்டை மாடிக்கு பச்சை தொட்டி, கிரீன் கேப் ஆன் ரூஃப் போடும் பொழுது எல்லாரும் கொரியன் கிராஸ் அது மாதிரி போடுறாங்க. அது போடுங்க, சம்திங் பெட்டர் தான் நத்திங். ஆனா ஒரு துளசி செடி வேணும். ஒரு சதுரடியில கொரியன் கிராஸ் போட்டீங்கன்னா ஒரு சதுரடிக்கு உண்டான பசுமை தான் இருக்கும். அதே ஒரு சதுரடியில ஒரு துளசி செடி வச்சீங்கன்னா 4, அதாவது பேரபலா மாதிரி அதனுடைய சுற்றளவு எடுத்தீங்கன்னா 4 சதுரடி கிரீனரி கிடைக்கும். ஸோ இன்னைக்கு we are in crisis. வேகமா வளரக்கூடிய பூசணி கொடி போடுங்க. ஸோ பச்சை இலைகளை எவ்வளவு வளர்க்குறோமோ அவ்வளவோ நமக்கு பாதுகாப்பு. சென்னையில இருக்கிற எல்லா மாடிக்கும் நீங்க போடுங்க. போடும் பொழுது அத்தியாவசியமான உணவுப் பொருளை போடுங்க. அலங்கார செடிகளுக்கு அதிக முக்கியத்துவம் கொடுக்காம அத்தியாவசிய செடியான மூலிகைகள், மலர் செடிகள், காய்கறி, கீரை இந்த மாதிரி பண்ணலாம். இப்போ வெளியில இருக்கிற காய்கறி நல்லா இல்லை, பூச்சி மருந்து போடுறாங்க, உரம் போடுறாங்க, இயற்கை முறையில விளைய வைக்கிறதுன்னு புலம்புறதை விட நம்ம வீட்டுல நமக்கு தேவையான காய்கறி உற்பத்தி பண்ணிக்கலாம். உதாரணத்துக்கு சரிவிகித உணவுனா 6 கப்பு சாப்பிடணும். 1 கப்பு அரிசி இல்ல சிறுதானியங்கள், 1 கப்பு பருப்பு, 1 கப்பு காய்கறி, 1 கப்பு கீரை, 1 கப்பு தயிர், 1 கப்பு மீன் இல்லைன்னா
இப்போ இந்த 6 கப்புல நீங்க 2 கப்பு வீட்டுல இருந்ததுலாம் காய்கறியும் கீரையும், கொஞ்சம் புறநகர் பகுதியில இடம் இருந்ததுன்னா பழங்களையும் எடுத்துக்கலாம். 6 கப்புல 3 கப்பு நீங்க எடுத்தீங்கன்னா 100%த்துக்கு 50% நல்ல உணவு நம்ம சாப்பிடுவோம். 100% விஷங்களை சாப்பிட்டே நம்ம இவ்வளவு ஆரோக்கியமா இருக்கோம். 50% நல்ல உணவு குழந்தைங்களுக்கு கொடுங்க. இப்ப பாத்தீங்கன்னா டிவியில 20 நிமிஷத்துக்கு ஒரு ஆடு வரும். என்ன சொல்றாங்க? எவ்ரி 53 செகண்ட்ஸுக்கு ஒரு குழந்தை இறந்து போகுது அப்படின்னு. அதுக்கு ஒரு 500 ரூபாய் கொடுங்க, ஒரு குழந்தைய நீங்க காப்பாத்தலாம், மாசம் 500 ரூபாய் கொடுங்கன்றாங்க. ரைட், கொடுக்கலாம். ஆனா ஒரு அடுத்த வருஷம் இந்த குழந்தைகளின் இறப்பு விகிதம் குறையுமா? ஒரு நிமிஷத்துக்கு ஒரு குழந்தை இருக்குதுன்னு சொல்ல முடியுமா? முடியாது. ஏன்னா நம்ம காரியத்தை தான் பார்க்கணுமே தவிர காரணத்தை பார்க்கணும். ஏன் அந்த குழந்தைகள் இறந்து போகுது? அதாவது சத்து குறைபாடோட பிறக்குது அப்படின்னா தாய்க்கு போதுமான சத்து இல்லை. இப்ப தாயை பார்க்கணுமா குழந்தைய பார்க்கணுமா? தாய் ஏன் இது மாதிரி இருக்கிறாங்க? அப்ப தாய்க்கு கொடுக்குற உணவு சரி, மண்ணை பார்க்கணும், குழந்தைய பார்க்கணும், தாயை பார்க்கணும், மண்ணை பார்க்கணும். மண்ணை பார்த்தீங்கன்னா இது 2 தன்னாலேயே சரியாகும். ஆனா அந்த மண்ணை பார்க்க மறந்து கடந்த 30-35 ஆண்டுகளாக நம்மாழ்வார் ஐயா இதுக்குதான் போறாங்க. இந்த மாதிரி விளம்பரம்லாம் வரக்கூடாது நம்ம ஊர்ல. ஏன்னா அவ்வளவு உயர்ந்த இடத்துல நம்ம இருக்கிறோம். உதாரணத்துக்கு சீனா நம்ம பக்கத்து நாடு. சீன பள்ளிக்கூடங்கள ஒரு வாசகம் எழுதி வச்சுக்கிறோம். யாருன்னா தெரியுமா? தெரியாது. நானும் சீனாக்கு போனதில்ல, போனாலும் சீன மொழியில இது என்ன எழுதி வச்சுக்கிறாங்கன்னு தெரியாது. விளம்பரம் மீடியால வந்ததுதான். நீ ஒழுக்கமுள்ள மாணவனா இருந்தால் அடுத்த பிறவில் இந்தியாவில் பிறப்பாய். சீன பள்ளிக்கூடத்தில் எழுதி வச்சிருக்கோம். இந்த வாசகம் நமக்கு சொல்ற விஷயம் என்னன்னா, அவங்க இந்தியாவில வந்து வாழணும்னு விரும்புறாங்க. அது எழுதுனவங்க அவ்வளவுதான். ஏன் இந்தியாவில வந்து வாழணும்னு விரும்புறாங்க? வெரி சிம்பிள். பூலோகத்தின் சொர்க்கம் எதுன்னா இந்தியா தான். இந்தியா சொர்க்கமா இந்தியான்றதுலாம் டவுட் வேணாம். இந்தியா தான் உண்மையான சொர்க்கம். இன்னைக்கு வேணா இப்படி இருக்கலாம், ஒரே மாசத்துல நம்ம சரி பண்ணிடலாம். அதுக்கு என்ன பண்ணணும்ன்றதான் இந்த வழிமுறைகளை நாங்க பேசுறோம். அதாவது இல்ல, கிடையாது, முடியாதுன்னு சொல்றது எக்ஸ்னோரால கிடையாது. அதுக்கு தீர்வுகள் தான். தீர்வுகளை சொல்லி கொடுக்கறதுக்கு தான் நாங்க இருக்கிறோம். அதனால தீர்வுகள் இருக்கு நம்ம கிட்ட. அதுக்கு முன்னாடி சின்ன பிரச்சனைகளை நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும். இன்னைக்கு நம்ம உடம்புடைய உஷ்ணம், பாடி டெம்பரேச்சர் 98.4 டிகிரி ஃபாரன்ஹீட், 37 டிகிரி சென்டிகிரேட்னு சொல்லலாம். இப்போ இந்த குளோபல் வார்மிங்ன்றாங்க. குளோபல் வார்மிங்னா என்னன்னா, ரொம்ப சுருக்கமா சொன்னா பூமிக்கு ஜுரம் வந்து நமக்கு 37 டிகிரின்றது 38 டிகிரி 100 டிகிரி ஃபாரன்ஹீட் போனா எப்படி ஜுரம் வந்துருக்குதோ அதே மாதிரி இன்னைக்கு பூமிக்கு ஜுரம் வந்துருக்கு. அது சமன் பண்ணணும்னா நம்ம எப்படி ஒரு மாத்திரையை சாப்பிடணுமோ அதே மாதிரி பூமிக்கு ஜுரத்துக்கு மாத்திரை கொடுக்கணும். அது பச்சை இலைகள் தான். இந்த பச்சை இலைகளை அவளை ஏன் தொடர்ந்து இதை நான் வற்புறுத்தணும்னா, காரணம் காரியத்துக்கு வேலை செய்யாம காரணத்துக்கு நாங்க வேலை செய்யணும். அதனால சொர்க்கத்துல இருக்கிறோம். இந்தியா மாதிரி நாடு உலகத்துல கிடையாது. ஆனா எல்லா வளமும் இருக்கிற நாடு இந்தியா. இந்தியா சொர்க்கம்னா தமிழ்நாடு அதனுடைய தலைவாயில். ஏன்னா இன்னைக்கு வந்து பல நாடுகள், ஏன் இந்தியாவிலேயே நார்த்தன் பார்ட் ஆஃப் இந்தியாவில் கடுமையான பனிப்பொழிவு மாசுலாம் இருக்கு. ஆனால் தமிழ்நாட்டில் எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது. இந்தியா வந்து உண்மையிலேயே பூலோகத்தின் சொர்க்கம் இந்தியா. இந்த சொர்க்கத்தினுடைய தலைவாயில் தமிழ்நாடு. எல்லாரும் இன்னைக்கு பூலோகத்தின் சொர்க்கம் சுவிட்சர்லாந்துன்னு சொல்லிட்டு இருக்கிறாங்க. சுவிட்சர்லாந்து அழகான நாடு, அதில் ஒன்றும் மாற்று கருத்து சொல்ல முடியாது. ஆனால் சொர்க்கம்ன்றதை என்னால் ஒத்துக்க முடியாது. இன்னைக்கு பல பேர் அதை அவமதிக்கிறாங்க. காரணம் என்னன்னா, தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற முத்துப்பேட்டை கடலோர காடுகள் பராமரிக்கிறது சுவிட்சர்லாந்து தான். 30,000 ஏக்கர்ல இருக்கிற காடை அவங்க தான் பராமரிக்கிறாங்க. ஏன் பராமரிக்கிறாங்க? சுவிட்சர்லாந்துலேருந்து வந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இதை கேட்டப்போ சொன்னது தெரியலன்னாங்க. ஏன்னா அவங்களுக்கு ஆக்சிஜன் இங்கிருந்து தான் போகுது. ஈஸ்டர்ன் கண்ட்ரிலலாம் பார்த்தீங்கன்னா, யூரோப் கண்ட்ரிலலாம் என்ன இருக்குன்னா கடுமையான பனிப்பொழிவு இருக்கும். கடுமையான பனிப்பொழிவு இருக்கிறதால உயிர் வாழறதுக்கு அவங்க வீட்டில் கட்டையோ கறியோ எரிச்சாதான் உயிர் வாழ முடியும். அந்த மாதிரி ஒரு சூழலில் தான் அவங்க இருக்கிறாங்க. அப்போது கட்டையோ கறியோ எரிக்கும் பொழுது காற்றில் கார்பன் டை ஆக்சைடு தான் இருக்கும். அதை சமன் பண்ணக்கூடிய ஆற்றல் அங்கே கிடையாது. ஏன்னா சூரிய ஒளி இல்லை. போட்டோசிந்தசிஸ் ப்ராசஸ் நடந்தால் தான் ஆக்சிஜன் ப்ரொடக்ஷன் ஆகும். போட்டோசிந்தசிஸ் ப்ராசஸ் நடக்கிறதுக்கு 4 இம்பார்ட்டன்ட் பேராமீட்டர்ஸ்: கார்பன் டை ஆக்சைட்ஸ்,
சன், வாட்டர் அண்ட் குளோரோஃபில். அந்த குளோரோஃபிலும் சன்லைட்டும் அங்கே ஆப்சன்ஸ். காற்றில் கார்பன் டை ஆக்சைடு மட்டும்தான் இருக்கும், தண்ணி இருக்கும், ஆனால் ஆக்சிஜன் ப்ரொடக்ஷன் 0. உலகத்தின் தேவையில் 20% ஆக்சிஜன் எங்கே உற்பத்தி ஆகுதுன்னா அமேசான் காடுகள். மீதிலாம் இந்த உஷ்ணமண்டலங்கள் இருந்த போது, குறிப்பாக சுவிட்சர்லாண்டு ஆக்சிஜன் இந்தியாவில் இருந்து தான் போகுது. அதுவும் குறிப்பாக திருவாரூர் மாவட்டத்தில் இருக்கிற முத்துப்பேட்டை கடலோர காடுகள் இருந்து. இப்போ சொல்லுங்கள், ஆக்சிஜன் கொடுக்குற நாடு சொர்க்கமா, வாங்குற நாடு சொர்க்கமா? அவ்வளோ டாப்பான இடத்துல நம்ம இருக்கிறோம். ஆனால் நம்ம இருக்கிற இடம் எந்த மாதிரியான இடம்ன்றது புரிஞ்சிக்காமல் வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். இன்றைக்கி எனக்கு நோயே இல்லை சார் அப்படின்னு யாருன்னா சொல்ல முடியும்னா நிச்சயமாக சொல்ல முடியாது. குறிப்பாக யாரும் பயப்படாதீங்க, யாரையும் பயமுறுத்துறதுக்காக சொல்கிறதில்ல. இன்றைக்கி கேன்சர்ன்றது அங்கிங்கனாதபடி எங்கும் நீக்கமர நிறைஞ்சிருக்கு. நான் சொல்லலைங்க. அதாவது 2017 ஸ்டெல்லா மேரிஸ் காலேஜில் ஒரு மீட்டிங், ஒரு 10,000 ஸ்டூடெண்ட்ஸு, 7,000 ஸ்டூடெண்ட்டு, ஆடியன்ஸ்லாம் சேர்த்து 10,000 பேர். அங்கே டாக்டர் கோசேவராமன் பேசின முதல் ஸ்லைடே பேசின வார்த்தையே இதுதான். ப்ரெசண்ட் ஜெனரேஷன் ஃப்யூச்சர் ஜெனரேஷனுடைய மரணத்தை பார்ப்பாங்க. அவர் அதை சொல்லிவிட்டு, இதை நான் சொல்லலை, 2016 கேன்சர் இன்ஸ்டியூட் அடையாறில் பேசின கான்ஃபரன்ஸில் போட்ட ஃபஸ்ட்டு ஸ்லைடே இதுதான். காரணம், அந்த அளவுக்கு கேன்சர் வர்றதுக்கு காரணம் எல்லாரும் சொல்லலாம். ஆனால் முதல் காரணம் உணவு தான். நம்ம சாப்பிட்ற உணவே இன்றைக்கி நஞ்சாக தான் போயிருக்கு. அது மாத்திரம் இல்லை, இந்த பாலித்தீன் கவர். அதாவது இந்த பாலித்தீன் கவர் பார்த்தீங்கன்னா இந்த உள்ளுண்டு இருக்குது. அதை விட ஒரு பயங்கரமான ஒரு ஆயுதம் வேறு எதுவும் கிடையாது. 2000 நான் வந்து பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் போர்டில் ஒர்க் ஷாப் அட்டன் பண்ணேன். அன்றைக்கி முடிவு பண்ணேன், இனி வேலைக்கு போகிறது. நான் ஒரு பன்னாட்டு நிறுவனத்தில் வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தேன். ஐ ரிசைன் மை ஜாப் டு எஜுகேட்டிங் த சொசைட்டி. என்னுடைய டார்கெட் ஸ்கூல் காலேஜ் தான். 2004 ஃபுல்லாக வேலையை விட்டுட்டு வெளியில் வந்தாச்சு. அன்னைக்கு வந்ததுக்கு காரணமே இந்த பாலித்தீன் கவர் தான். அவர் டாக்டர் வெங்கட்ராமன் ஐஐடி ப்ரொஃபஸர் கிவன் ஏ லெக்சர். அவருடைய ரிசர்ச் பேப்பரை அங்கே ப்ரெசென்ட் பண்ணார். ஒரு பாலித்தீன் கவரை நீங்கள் எரிக்கிறீங்கன்னா அதிலிருந்து வெளியே வரக்கூடிய டயாக்சின் காஸ் கேன்சர், பிளட் கேன்சர். The concentrated dioxin will travel up to 160 கிலோமீட்டர்னு சொன்னார். அதாவது பொம்மலில் எரிக்கிறேன்னு பரவாயில்லன்னு இருக்க முடியாது, அதனுடைய தாக்கம் 160 வேலூர் வரைக்கும் போகும். ஸோ அதனால் இந்த பாலித்தீன் கவர் அணுகுண்டை விட ஆபத்தானது அப்படின்றது இப்போ சமீபத்தில் ஒரு நீதி அரசரே சொன்னார். இந்த பாலித்தீன் கவர் தடை பண்ணப்போ அந்த கேஸில் அணுகுண்டை விட ஆபத்தான ஒரு விஷயம் எதுன்னா பாலித்தீன் கவர். நம்ம என்ன பண்ணுறோம், அதில் தான் சாப்பாடு கட்டிக்கிறோம், டீ காஃபி எல்லாம் அதில் எடுத்துகிட்டு போகிறோம். அதனால் தயவு செஞ்சு அவாய்டு பாலித்தீன் கவர். இதுக்காக நிறைய பேர் வேலையை ரிசைன்மெண்ட் பண்ணிட்டுருக்காங்க. அதில் குறிப்பாக கிருஷ்ணன்னு ஒருத்தர் மதுரையில், இங்கே சென்னையில் இருக்கும் பொழுது உடம்பு ஃபுல்லாக பாலித்தீன் கவர் கட்டின்னு மக்கள் அதிகமாக வர சென்ட்ரல் ஸ்டேஷன், ரங்கநாதன் தெரு, இது மாதிரி டி நகரில் அங்கெல்லாம் வளர்த்திட்டு இருப்பார். வேலையை ரிசைன் பண்ணிவிட்டு yellowbag.comனு ஒரு ஆர்கனைசேஷன் ஆரம்பித்து மதுரையில் 12 ரூபா 50 காசு வர துணி பையை 10 ரூபாய்க்கு கொடுத்துட்ருக்கிறார். அவரெல்லாம் ரொம்ப உண்மையிலேயே பாராட்டணும். ஸோ அவங்க டெடிகேட்டட் தி லைஃப். ஸோ நம்மக்கிட்ட நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது, ஆனால் ஈஸி லைஃப் அப்படின்றதுனால நம்ம நோயை வர வச்சிட்ருக்கிறோம். அவாய்டு பாலித்தீன் கவர். இந்த பாலித்தீன் கவருடைய தாக்கத்தின் விளைவாக இன்றைக்கி கேன்சர் எல்லாருக்கும் இருக்குது. அதனால் கேன்சருக்கு நீங்கள் பயப்பட வேணாம். அதாவது நம்முடைய பாரம்பரிய மருந்து எதுனா உணவு. இந்தியாவின் பாரம்பரிய மருந்து உணவு, அந்த இந்தியாவின் பாரம்பரிய உணவு சிறுதானியங்கள். இந்த சிறுதானியங்களை புறந்தள்ளிட்டோம். கம்பு, கேழ்வரகு, சாமை, திணை, குதிரைவாலி, சோளம், இதெல்லாம் வரகு, பனிவரகு, இதெல்லாம் நம்ம எடுக்கிறதே இல்லை. தயவு செஞ்சு சிறுதானியங்களை உணவாக எடுத்துக்குங்க. அது உங்களுக்கும் நல்லது, அது அதே சமயத்தில் உலகத்துக்கும் நல்லது. ஏன்னா சிறுதானியங்கள்லாம் விளையிறதுக்கு கொஞ்சமாக தண்ணி இருந்தால் போதும். வறட்சியான பகுதியில் வளரக்கூடியது தான் சிறுதானியங்கள். அதே சமயத்தில் உடலுக்கு வலிமை சேர்க்கிறது. அதாவது முருகனுக்கு வள்ளி கொடுத்த உணவு எதுனா தேனும் திணைமாவும். அதுக்கு மிஞ்சி உணவு கிடையாது. நான் திணைன்றது இன்றைக்கி சாப்பிட்ற பழக்கம் நம்மக்கிட்ட விட்டு போச்சு. அப்படி இல்லை அரிசி தான் சாப்பிடுவோம் அப்படின்னாக்கா சாப்பிடுங்க, பாரம்பரிய அரிசி சாப்பிடுங்க. அதில் இந்த கிச்சடி சம்பான்னு ஒரு அரிசி இருக்குது. கிச்சடி சம்பா அரிசியை பற்றி முன்ன காலத்தில் ஒரு பாட்டு இருக்குது, ஆத்தூர் கிச்சடி சம்பா பார்த்து வாங்கி விதைச்சுன்னுட்டு. சமீபத்தில் ஒரு புலவரம் நானும் ஒரு டிவிக்காக கடற்கரைக்கு போயிருந்தோம். போகிற வழியில் அவர் புலவர் பேசிகிட்டே வந்தார். சொன்னார், சார் நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி இந்த நம்முடைய அரிசியினுடைய வேல்யூ நான்
ராஜஸ்தானுக்கு ஒரு பட்டிமன்றத்துக்கு போயிருந்தேன் சார், நடுவரா. அந்த பட்டிமன்றத்து அந்த ஒரு திருவிழா நடந்துட்டு இருந்தது. அந்த திருவிழாவில் ஒரு நாள் இங்கே குத்து சண்டை நடக்கும், நல்லா இருக்கும், வாங்கன்னு கூட்டிகிட்டு போனாங்க. 1000 பேர் பார்க்க வந்திருந்தாங்க, 50 பேர் சண்டை போட வந்திருந்தாங்க. பெல் அடித்தாங்க, சண்டை நடக்கணும்னு பார்த்தா ஒருத்தர் ஏறினார். என்னுடைய கையை எவன் மடக்கிறானோ அவன் தான் இந்த சண்டை போடலாம். அவருடைய கையை யாராலையும் சண்டை போட வந்தவங்களால மடக்க முடியல. இப்போ நான் ஜெயிச்சா மாதிரி, ஆனால் ஆடியன்ஸ் நீங்கள் கூட என் கையை மடக்கிட்டு அந்த பரிசு தொகையை எடுத்துக்கலான்னு. ஆடியன்ஸ் எல்லாரும் அப்படியே பார்க்குறாங்க. ஒருத்தர் இழந்தார். எப்படி இழந்தவர் எப்படி இருந்தார்னா, திருவிளையாடல் படத்தில் வர நாகேஷ் மாதிரி இருந்தாராம் புலவர். எனக்கு சொன்னது, மக்கள்லாம் ஒவ்வொன்று சிரிக்கிறாங்க. ஆனால் புலவர் அந்த ஆடியன்ஸ்லேருந்து போன ஒரு இளநார் மேலே கை மடங்கிடுச்சு. உடனே நம்ம கீழே இருந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, 2 பேரும் பேசி வச்சுன்னுக்கிறாங்க அப்படின்ட்டு. அதனோட முடியல அந்த விஷயம். அந்த ஆடியன்ஸ்லேருந்து போனவருக்கு அவர் சொன்னாராம், இப்போ நான் ஜெயிச்சா மாதிரி தான், ஆனால் உங்களுக்கெல்லாம் ஒரு வாய்ப்பு தரேன், என் கையை மடக்கிட்டு இந்த பரிசு தொகை எடுக்கலான்னு. எல்லாரும் திரும்ப சண்டை போட வந்தவங்களாம் முயற்சி பண்ணாங்கன்னா கையை மடக்க முடியல. அப்போ தான் தெரிஞ்சுதான் அவருடைய வலிமை என்னான்னு. உடனே எல்லாம் பின் ட்ராப் சைலண்ட்டு. மீடியாலாம் கேட்டாங்களாம், அவங்களோட வலிமையின் ரகசியம் என்ன? அவர் சொன்னாராம், கிச்சடி சம்பா அரிசியில் பழையதுன்னா முன்னாள் மீந்து போன சாதத்தில் தண்ணி ஊற்றி வைக்கிறது, நல்ல எண்ணெயை விட்டு சாப்பிடும், இதான் என்னுடைய வலிமைனா. புரியுதா உங்களுக்கு? கிச்சடி சம்பா அரிசி, அதாவது தமிழனுடைய வலிமை அரிசியில் வச்சுருந்தாங்க. பாரம்பரிய அரிசிலாம் காப்பாற்றுறதுக்காக தான் நெல் ஜெயராமன் தன்னை 62 வயசில் கேன்சரில் தான் அவர் இறந்து போனார். ஆனால் அவர் நிறைய நெல்லை, பாரம்பரிய நெல்லை காப்பாற்றிருக்கு. கிட்டத்தட்ட ஒரு 200 வெரைட்டியாக காப்பாற்றிருக்கார். உண்மையிலேயே அவருக்கு நம்ம நன்றி கடன்பட்டதாக இருக்கிறோம். ஸோ நெல் ஜெயராமன் நம்மளுடைய நேரடி வாரிசு. அதனால் அதாவது இந்த சுற்றுச்சூழல் விஷயத்தில், ஸோ அந்த சுற்றுச்சூழல் தினத்தில் அவருக்கு நம்முடைய நெஞ்சார நன்றியை தெரிவிக்க வேண்டியது கட்டாயமாக இருக்குது. ஸோ இதுக்காக நிறைய பேர் வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கிறாங்க. இந்த ஃபீல்டில் நாங்கள் உள்ளே வந்த பிறகு தான் தெரியுது, நம்ம தான் ஏதோ செஞ்சுட்டு இருக்கிறோம்னு நினச்சோம். இல்லை, நிறைய பேர் அவங்களுடைய வாழ்நாளை அர்ப்பணித்து பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க. அவங்கள கொஞ்சம் பார்க்கலாம். ஸோ இப்போ நம்மளுடைய நிலைமை என்னன்னா, நம்ம சொர்க்கத்தில் இருக்கிறோம், ஆனால் நரக வேதனையில் இருக்கும். சொர்க்கம்னா என்ன? அப்படி கை நீட்டினா சாப்பாடு வரும், டான்ஸ் ஆடுவாங்க, 2 ரம்பையும் ஊரசியும் அப்படி இல்லை. வெளியில் கயிறுகள் போட்டு அக்காடான்னு தூங்கின்னு இருந்தாங்க. நோயின்றதே கிடையாது. டாக்டர் வீட்டுக்கு போகிறதுக்கு நேரமே அவங்க செலவு பண்ணவே இல்லை, அப்படி இருந்தாங்க. ஆனால் இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னாக்கா டாக்டர் வீட்டுக்கு அப்பாயின்மெண்ட் வாங்கிறதுக்கு நம்ம நேரத்தை செலவு பண்ணிட்டுருக்கோம். ஸோ இதுதான் நம்மக்கிட்ட இருக்கிற மாறுபாடு. இந்த மாறுபாடை திரும்ப மாற்றி அமைக்கணும்னா பெருசாக நீங்கள் ஒன்றுமே பண்ண வேணாம், அவங்கவுங்க வீட்டில் பண்ணால் போதுன்றது தான் என்னுடைய தாழ்மையான வேண்டுகோள். அதுக்கு முன்னாடி ஒரு விஷயம் சொல்லிடுறேன். உணவே மருந்துன்ற காலத்தில் கேன்சரை ஒழிக்கக்கூடிய முதலிடத்தில் இருக்கிறது மஞ்சள். அதாவது மஞ்சத்தூள் தயவு செஞ்சு கடையில் வாங்காதீங்க. ஆச்சி நல்லா தான் தயாரிக்கிறாங்க, அது ஒன்றும் மாற்று கருத்து இல்லை. ஆனால் எல்லாத்துக்கும் டூப்ளிகேட் நம்மகிட்ட இருக்கு. அதனால மஞ்சத்தூளை மாத்திரமாச்சும் நீங்கள் வீட்டிலேயே அரைச்சிக்கோங்க. மஞ்சள், மிளகு, எலுமிச்சை, வெள்ளரிக்காய், பூண்டு, கேரட், பீட்ரூட், நுங்கு, வெந்தயக்கீரை, தூதுவேளை, சுத்தி, தர்பூசணி, சோற்றுக்கற்றாழை, தேற்றான் கொட்டை, சோற்றுக்கற்றாழை, குதிரைவாலி, இந்த உணவுகள்லாம் கேன்சர் எதிர்க்கிற ஆற்றல் அதிகமாக இருக்குது. அதனால் தயவு செஞ்சு இந்த உணவுகளை தினம் இருக்கிற மாதிரி, அதாவது 2 பீஸ் வெள்ளரிக்காய், 1 பீஸ் கேரட்டு டெய்லி சாப்பிட முடியணும். நுங்குலேயும் இந்த கேன்சரை எதிர்க்கிற ஆற்றல் இருக்குது. நமக்கு உணவே மருந்து. ஆனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், ஒரு பகட்டான ஒரு விஷயத்தில் தான் இருக்கிறோம். அதாவது பார்த்தீங்கன்னா, எங்கெல்லாம் யார் வீட்டுக்குன்னா போனால் ஆப்பிள் வாங்கி வரும். ஆப்பிள் ஓகே, ஆப்பிளை குறை சொல்லலை. கீழே போடுவீங்க, இப்படி கீழே போட்டுட்டு அதை எடுத்து சாப்பிடவே செய்வீங்க. ஆப்பிளில் 100 கிராம் ஆப்பிள் எடுத்தீங்கன்னா 123 மில்லிகிராம் தான் உயிர் சத்து இருக்குது, ஆன்டி ஆக்சிடென்ட். ஆனால் கொய்யாப்பழம், நம்ம ஊர் பழம், அதில் 236 மில்லிகிராம் இருக்குது. அதனால் தயவு செஞ்சு நீங்கள் கொய்யாப்பழத்தையே நீங்கள் வாங்கிட்டு போகலாம். அது ஒரு பெருமையான விஷயம் மாத்திரம் இல்லை, ஒரு சிறந்த விஷயமும் கூட. இப்போ ஒரு வீட்டில் என்ன பண்ணணும், அதுதான் நம்முடையது. பெருசாக உலகம் ஃபுல்லாக நான் பண்ணுறேன்றதுலாம் வேணாம். ஒவ்வொரு வீட்லேயும் என்ன பண்ணலான்றதை இப்போ நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். இதில் பேச ரைட்.
அதாவது இப்போ இந்த வெல்கம் அட்ரஸ் பண்ணு போட்டிருக்கோம் இல்லையா, இதில் ஒரு மஞ்சள் பூ தெரியுதா உங்களுக்கு? இதுக்கு பேர் சரக்கொன்றைன்னு பேர். அதாவது கேஷியா புஸ்டுலா, இந்த கேஷியா ஃபேமிலியை சேர்ந்தது. இந்த பூவினுடைய மரத்தினுடைய தன்மை என்னன்னா, நல்ல தலைவலியோடு இருக்கும்போது அந்த மரத்தடியில் போயினாலே தலைவலி போயிடும். இந்த பூவை கொதிக்க வச்சு குடித்தாலும் கேன்சர் போயிடும். இந்த ஒரு முருங்கைக்காய் மாதிரி கருப்பாக ஒரு காய் இருக்கும். அந்த காயை நீங்கள் வந்து உடைச்சிங்கன்னா உள்ள பிசின் இருக்கும். அந்த பிசினை எடுத்து கொதிக்க வச்சு குடிச்சின்னா ஜுரம் போயிடும். இதில் இன்னொரு அட்வான்டேஜ் என்னன்னா, இந்த இந்த மரத்தை நீங்கள் ரோட்டில் நடுறதுக்கு அதிகமாக பயன்படுத்தலாம். அப்படின்னு பயன்படுத்தினீங்கன்னா என்ன ஆகும்னா, இந்த ஆடு மாடு வந்து அதை தின்னாது. ஆடு மாடு அதை தின்னாது. அதனால் அந்த மரங்களை வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்கள். இந்த மரமும் புங்கன் மரமும் சாலை ஓரங்களை வைக்கிறதுக்கு சிறந்த மரங்கள். கேட்டல் ஓன்ட் அட்ராக்டிவ் பிளான்ஸ், ரைட்டா? இவர் தான் எம்பி நிர்மல், ஃபவுண்டர் ஆஃப் எக்ஸ்னோரா. எக்ஸ்னோரானா என்ன அப்படின்னு எல்லாருக்கும் ஒரு சந்தேகம் இருக்கும். இஎக்ஸ்ன்றது எக்ஸலன்ட், என்ஓன்றது நாவல், ஆர்ஏன்றது ரேடிக்கல். இந்த 3 வார்த்தையினுடைய முதல் 2 எழுத்துக்களை எடுத்து தான் எக்ஸ்னோரான்ற ஒரு அமைப்பை 89 ஃபார்ம் பண்ணார். அதாவது என்னன்னா, இவர் வந்து பெஸ்ட் என்வரன்மெண்டலிஸ்ட். எங்களெல்லாம் பொறுத்த வரையும் ஒரு காந்தி கூட இருக்கிறோன்னு அர்த்தம். ஏன்னா அவர் வந்து ஐஓபியில் பிரான்ச் மேனேஜராக இருந்தவர், இந்தியன் ஓவர்சீஸ் பேங்க்கில். வேலையை ரிசைன் பண்ணிவிட்டு 89 இந்த எக்ஸ்னோராவை ஆரம்பித்தார். 96 எங்கள் வீட்டுக்கு வந்தார். இவ்வளோ விஷயம் தெரிஞ்சு நீ இப்படி இருக்கியாப்பா அப்படின்னு எக்ஸ்னோராவுக்கு கூப்பிட்டாரு. அதாவது நீ குளத்தில் இருக்கிற விளக்கா இருக்க, உன்னை குன்றில் ஏற்றுறேன்னாரு. அதை ஏற்றி விட்டார். உலகம் ஃபுல்லாக இன்னைக்கு எனக்கு ஃபேன்ஸ் இருக்காங்க. அவருடைய சிறப்பு என்னன்னா, இந்தியா கிளின்டன் அமெரிக்க ஜனாதிபதியாக இருந்தப்போ வந்தார். அவர் வரத்துக்கு முன்னே அவர் வந்து இவரை பார்க்கணுன்னு விரும்பினார். அதாவது ஒரு சாதாரண பேங்க் மேனேஜரை அவர் பார்க்கணுன்னு விரும்பினாருன்னா எவ்வளோ பெரிய விஷயம். ஸோ அவர் கூட 15 நிமிஷம் ஆக்ரால மீட்டிங்கில் இருந்தார். இவர் திங்க் குளோபலி, ஆக்ட் லோக்கலி, டூ டொமஸ்டிக்கலி. எதுவும் பெருசாக பண்ண வேணாம், அவங்க வீட்டை பார்த்துங்க அப்படின்ற காயினை டெவலப் பண்ணவர் வந்து நிர்மல் சார் தான். அதாவது அவர் எல்லாத்தையும் கண்டுபிடிச்சார். ஊர் ஃபுல்லாக பண்ணணும்னு பார்த்தாரு, தெரு பண்ணார். ஆனால் வீட்டில் பண்ணுறது தான் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்குதுன்னு அதுக்கு என்னை தலைவராகவும் ஆக்கி இன்றைக்கி சிறந்த முறையில் எங்கள் வீடு ஒரு மாடல் வீடாக மாற்றி நாட்டில் இருந்து மக்கள்லாம் வந்து பார்வையிடுற அளவுக்கு ஆகிடுச்சு. கிட்டத்தட்ட ஒரு 15 லட்சம் பேர் எங்கள் வீட்டுக்கே வந்திருக்காங்க. நானும் வெளியில் போய் காலேஜெல்லாம் ஒரு 30 லட்சம் பேர் கிளாஸ் எடுத்திருக்கேன். ஆனால் இது பத்தாது. இப்போ ஒரு செஷன் அட்டன் பண்ணுறோன்னா அந்த தகவல் வந்து ஃபேமிலியோடு ஷேர் பண்ணிக்கணும். இது எங்கள் ஃபேமிலி. சன் வந்து யூஎஸ்ல இருக்கார். செகண்டாக வந்திருக்கிறது வந்து என் டாக்டர், ஷீஸ் டாக்டர் இன் சித்தா மெடிசன். தேர்டாக இருக்கிறது சேவானு, ப்ரொஃபஸர் இன் ஹெச்ஓடி இன் பிளான்ட் பயாலஜி. ஓகே, இந்த என்ன பண்ணோம்னா நம்ம என்னென்ன பண்ண போகிறோன்றதை ஃபேமிலியோட ஷேர் பண்ணிக்கணும். இல்லைன்னா நம்ம சக்ஸஸ் ஆகாது. இப்போ நான் குப்பையை வந்து எப்படி வீட்லேயே ப்ராசஸ் பண்ணுறதுன்னு சொல்லி கொடுக்க போகிறேன். இதை நீங்கள் வந்து ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணலனாக்கா, குப்பையை நீங்கள் எடுத்து வச்சுட்டு ஆஃபீஸுக்கு போயிட்டு இருப்பீங்க, இல்லை கல்லூரிக்கு வந்திருப்பீங்க, குப்பையை எடுத்து வெளில போட்டுருவாங்க. அதுக்கு பதிலாக நம்ம ஷேர் பண்ணிட்டோம்னா அது குப்பை வெளியில் போகாது, அது ப்ராசஸ் ஆகும். ஒரு ஏரியாவில் வந்து பார்த்தோம்னாக்கா மரங்கள், பசுமை 30 to 40% இருந்தால் மக்கள் ஆரோக்கியமாக இருக்கிறாங்கன்னு அர்த்தம். இப்போ நான் வசிக்கிற பகுதி இது பம்மல். இங்கே உங்களுக்கே தெரியுது எப்படி இருக்குது பசுமைன்ட்டு. இது மாதிரி இருந்தால் மக்கள் ஆரோக்கியமாக இருக்கிறாங்கன்னு அர்த்தம். பாருங்கள், இது எங்கள் வீடு. வீடு தெரியுதானா? எல்லாரும் சொல்கிறது தெரியல, மரங்கள் தான் தெரியுது. ஸோ பசுமை இல்லம் இது. வீட்டை சுற்றி நம்ம இருக்கிற ரிசோர்ஸஸில் வீட்டை சுற்றி க்ரீன் கவர் பண்ணியிருக்கோம். இந்த வீலை பாருங்கள். வீட்டில் நல்ல வெயில் காயுது, ஆனால் வீட்டில் வெயிலே படலை. இப்போ வீட்டுக்குள்ளே வந்தாலே அப்பாடா நல்லா சில்லுன்னு இருக்கும். ஸோ இது வந்து ஒரு எல்லாம் பார்க்குறதுக்கு வந்து ஒரு மரம்லாம் சொல்லுவாங்க, உங்கள் வீட்டுக்கிட்ட வந்தாலே சில்லுன்னு இருக்குது. ஏன்னா எங்கள் வீட்டாண்ட ரோடு கூட சூடாகாது, ஏன்னா அந்த மரத்தினுடைய நிழல் விழறதால இந்த ரேடியேஷனே இருக்காது. அது மாத்திரம் இல்லை, இப்போ நான் வந்து வேலையை ரிசைன் பண்ணிட்டேன். ஆனால் சாப்பிட்ணும். ஆனால் ஸ்கூல் காலேஜில் தான் கிளாஸ் இருந்தது. ஆனால் ஸ்கூல் காலேஜில் என்ன பிரச்சனைனா ஏப்ரல் மே மாதத்தில் திரும்பியே பார்க்க மாட்டாங்க. அதுக்கும் நான் வந்து ப்ரிகாஷனாக இருக்கணும். அப்போ எனக்கு ஒரு தொழில் வேணும். என்னுடைய தொழில் எதுனா சமுதாயத்தின் பிரச்சனை தான் என்னுடைய தொழில். சமுதாயத்தின் பிரச்சனை என்ன? இன்னைக்கு
சமுதாயத்தின் பிரச்சனை என்னன்னா குப்பை தான். என்னை பொறுத்தவரையும் குப்பை தான். எங்கே பார்த்தாலும் குப்பை மேடாக இருக்குது. அதனால் சமுதாயத்தின் பிரச்சனை குப்பையை நம்ம வந்து ஒழிக்கணும். அதுதான் என்னுடைய தொழில். இப்போ குப்பையை வந்து ப்ராசஸ் பண்ணுறதுக்கு கண்டிப்பாக சாணி வேணும். சாணி எடுக்கிறது எனக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. நான் கல்லூரியில் இல்லைன்னா எங்கன்னா இருப்பேன். அந்த சமயத்தில் தான் மாடுகள் வரும். ஒரு மாடு நல்ல வெயிலில் எங்கள் வீட்டுக்கு முன்னாடி வந்தது. பார்த்தேன், இதை டெய்லி வர வைக்கணும். என்ன பண்ணலாம், ஒரு பக்கெட் தண்ணி வச்சு. இப்போ அது என்ன பண்ணிச்சு, தண்ணி குடிச்சிட்டு போயிட்டு அவங்க ஃப்ரெண்டுங்க எல்லாம் சொல்லியிருக்கு, அங்கே போனால் ஒருத்தர் தண்ணி வைக்கிறாரு வெயிலில் அப்படின்னு. அடுத்த நாள் நிறைய மாடுங்களை அவங்க ஃப்ரெண்டெல்லாம் கூட்டிகிட்டு வந்துருச்சு. இப்போது அவங்க வந்து தண்ணி குடிச்சிட்டு ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு போகும்பொழுது சாணியும் யூரியனையும் அங்கே போட்டு போகிறாங்க. யூரியன் போடுறதால இது வந்து ஹைஜீனிக் பிளேஸு. ரெண்டாவது, சாணி எனக்கு எப்படி கிடைக்குது, ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட் டோர் டெலிவரி ஆகிடுது. ரைட்டா? இது என்னுடைய குப்பை ப்ராசஸ் பண்ணுறதுக்கு போதுமானதாக. இது வந்து மக்கள் வருவாங்க. முதல்ல நான் வந்து வகுப்பு வந்து மரத்தடியிலேயே வச்சு எடுத்தேன். 1 hour கிளாஸ் எடுத்திருந்தேன். என்னுடைய குரு டாக்டர் சுல்தான் அகமது இஸ்மாயில், எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன். அவர் சொன்னார், இதுதான் சிலபஸ் ஃபியூச்சருக்கு. நீ 2 hour எடு, உங்கள் வீடு தான் சிலபஸ். ஃபியூச்சரில் எப்படி நல்லா வாழணுன்றதுக்கு 5 டாபிக் கவர் பண்ணி 2 மணி நேரம் எடுனாரு. அதனால் மாடியை வந்து ஒரு கட்ட வேண்டிய கட்டாயத்துக்கு போய், ஒரு ஸ்கூல் பஸ் வந்தால், ஒரு காலேஜ் பஸ் வந்தால், அந்த 50-60 பிள்ளைகளை உட்கார வைக்கிறதுக்கு ஒரு ஹாலை ரெடி பண்ண வேண்டியதாச்சு. அதை ரெடி பண்ணிட்டோம். ஸோ எங்கள் வீட்டுக்கு வர்றதுக்கு ஒரு பஸ்ஸு ஓகே, 60 பசங்க. என்ன ஆகிடுது, ஒரு பள்ளிக்கூடத்துலேருந்து 180 பசங்களை கூட்டிட்டு வந்துட்டாங்க 3 பஸ்ஸில். ஆனால் வீட்டுக்கு முன்னாடியே உட்கார வச்சு கிளாஸ் எடுத்தோம். வீட்டுக்கு முன்னாடி தைரியமாக எதுக்கு உட்கார வச்சோன்னா, இந்த மாடுகள் வந்து சிறுநீர் கழிச்சு இருக்கிறதால அது ஹைஜீனிக் பிளேஸ். அதனால தைரியமாக உட்கார வச்சோம். குப்பையை உருவாக்காதீங்க, ரெடியூஸ். ரீயூஸ் பண்ணுறோம், ஆனால் ரீசைக்கிள் பண்ணுறதே இல்லை. இப்போ யாருன்னா ஒருத்தர் இன்விடேஷன் கொடுத்தோம்னா உடனே ஒரு கடைக்கு போயிட்டு ஒரு கிஃப்ட் வாங்கி அது ஒரு கவரில் போட்டு அது ஒரு டப்பாவில் போட்டு அதுக்கு மேலே ஒரு ரேஃபரை ஓட்டுறோம். தேவையே இல்லை. பெஸ்ட் கிஃப்ட் எதுன்னா கோல்டு கொடுக்க முடியாது நம்மளால, இல்லையா? புக்கு இல்லையா, 10 ரூபாய் கவரில் போட்டு கொடுத்துருங்க. த பெஸ்ட் கிஃப்ட் என்ன கேட்டால் கேஷ் தான். நான் சொன்னேன் இல்லையா, சுவிட்சர்லாந்து பாருங்க, எல்லா வீட்டு மாடியிலையும் புகைப்போக்கி இருக்குது. அதனால வெளியில பாருங்க ஐஸ் இருக்குது, மரத்துல இலைகளே இல்லை. ஆக்சிஜன் உற்பத்தி 0. இந்தியா ஆக்சிஜன் இண்டஸ்ட்ரின்னு சொன்னேன். பிரான்ஸ்ல இருந்து ஒரு டீம் வந்திருந்தாங்க. அவன்னு கேட்டாங்க, பிகாஸ் we are getting sunlight throughout the year. நம்முடைய சொத்தே எதுனா சூரியன் தான். அதனாலதான் தமிழர் வழிபடுறதே சூரியனை தான். தமிழருடைய பண்டிகை பொங்கல்ன்றது வந்து சூரியன் வழிபாடு தான். சரியா? அவ்வளோ தெளிவான ஒரு வழிமுறைகளை வச்சுட்டு இன்னைக்கு எல்லாத்துக்கும் தமிழன் திண்டாடிட்டு இருக்கிறான்னா, பாரம்பரியத்தை விட்டு ரொம்ப தூரம் விலகி வந்தது. இயற்கையை நம்ம மதிக்காமல் போயிட்டோம். திரும்பவும் வந்து பேக் டு பெவிலியன் அப்படின்ற மாதிரி இந்த நிலைமைக்கு போயிட்டுருக்குறோம். மரங்கள் இருந்தாலும் அந்த நாடுகளில் மரங்கள் மேலே பனி தான் இருக்குது. மரங்கள் இலைகள் மேலே சூரியன் இருந்தால் தான் ஆக்சிஜன் உற்பத்தி ஆகும். நம்ம ஊரில் பாருங்கள், காடு மேலே ஃபுல்லாக ஆக்சிஜன் இண்டஸ்ட்ரி இதுதான். ஃபுல்லாக சூரிய ஒளி இருக்குது. இங்கே தான் ஆக்சிஜன் உற்பத்தி ஆகும். இது சென்னை, இந்த கடற்கரை தெரியுது அவங்களுக்கு, கடற்கரை, அந்த சேப்பாக் கிரவுண்டு பாருங்கள், சிங்கார சென்னை என்றோம். ஆனால் கிரீனரியே இல்லை. இப்போது என்ன சொல்லியிருக்கோம், மொட்டை மாடிக்கு பச்சை தொப்பி போடுறது காய்கறியும் கீரையாகவும் போடுங்க. காய்கறியும் கீரையாக போட்டால் தேவையான காய்கறியும் கிடைக்கும், கீரையும் கிடைக்கும், இலவசமான நல்ல காற்றும் கிடைக்கும். ஒரே கல்லில் 2 மாங்காய். அப்போ மாடியில் நீங்கள் காய்கறியும் கீரையும் வளர்க்கும் பொழுது காற்றும் கிடைச்சிருது. அப்போது நல்ல தண்ணிக்கு மழைநீர் சேமிக்கும். அது அடுத்ததாக வரேன். ஸோ இது நியூயார்க்கு, இது நம்ம ஊரில் வச்சு அங்கங்கே பச்சை தெரிஞ்சது. இங்கே சுத்தமாக கான்கிரீட் ஜங்கிள். இது குப்பை எரியுது. அது பாருங்கள், பாலித்தீன் கவரம் இருக்குது, அதில் பாலித்தீன் கவரம் சேர்ந்து எரிய போகுது. அப்போது who is responsible for it? We are responsible for it. அதனால் இனி கையளவு வர அந்த குப்பையை நீங்கள் வெளியில் போடக்கூடாது. என்ன பண்ணுறதுன்றது நான் அப்புறம் சொல்கிறேன். ஏன்னா இப்போவே எங்கே பார்த்தாலும் குப்பை மேடுகளாக தான் இருக்குது. அதனால் இப்படியே போச்சுன்னா வருங்கால ஜெனரேஷன் குப்பை மேட்டில் தான் வாழ்வாங்க. குப்பை மேட்டில் வாழ முடியுமானா உங்களுக்கே தெரியும், வாழ முடியாது. அதனால் தயவு செஞ்சு இன்றைக்கி நம்ம விழித்து இந்த விஷயங்களை, சின்ன சின்ன விஷயங்கள் தான் நான் சொல்லிக் கொடுக்குறேன். அதை நீங்கள் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிங்கன்னா எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது. பாருங்கள், குப்பை மலை போல் சேர்ந்துருக்கு. இது எந்த இடம்னு நான் கேட்பேன். எல்லாரும் சொல்கிறது பள்ளிக்கரணை. ஆனால் இப்போ எல்லாருமே அவங்க ஊரை சொல்கிறாங்க. ஆக்சுவலாக இது காஞ்சிபுரம். காஞ்சிபுரம்ன்றது பட்டுப்புடவைக்கு பேர் போன ஊர்.
காஞ்சிபுரத்துலேயே ஒரு கிளாஸ் எடுக்கும்போது கேட்டேன், அவங்களும் வந்து சென்னையை சொல்லிட்டாங்க பள்ளிக்கரணைன்னுட்டு. அப்புறமா காஞ்சிபுரம்னு சொன்னால் 2 பெண்கள் இருந்து, சார் அந்த 2 தென்னை மரம் தெரியுதுல்ல சார், அங்கே தான் சார் எங்கள் வீடு இருக்கிறாங்க. பாருங்கள், சுதந்திரம் அடைந்து இத்தனை ஆண்டுகளுக்கு பிறகு இவ்வளோ டெக்னாலஜி இருந்தாலும் இந்த குப்பையை ஒன்றுமே முடிய முடியாது. காரணம், இந்த எல்லா குப்பையும் பாலித்தீன் கவரில் சேர்த்து போட்டிருக்கிறது தான். பாலித்தீன் கவர் மாத்திரம் அதில் போடாமல் இருந்தால் என்னைக்கே இது இடுபொருளாக மாறி விளைநிலங்களுக்கு போயிருக்கும். ஆனால் போக முடியாததுக்கு காரணம் இந்த பாலித்தீன் கவர். தயவு செஞ்சு பாலித்தீன் கவரை கையில் தொடாதீங்க. அதை வந்து அணுகுண்டு மாதிரி பாருங்கன்னு தாழ்மையோட கேட்டுக்கிறேன். தேவையில்லாமல் எரிக்காதீங்க. ஏற்கனவே பூமி அதிக அளவில் சூடாகி போயிருக்குது. இந்த பாலித்தீன் கவருடைய உணர்வு சிறப்பம்சம் என்னன்னா, பூமிக்குள்ளே தண்ணியை போக விடாது. எல்லா தண்ணியும் அதனால தான் ரோடில் நிற்குது. அப்போது நிலத்தடி நீர் கண்டிப்பாக இருக்காது. ஸோ பாலித்தீன் கவரை தயவு செஞ்சு என்டர்டைன் பண்ணாதீங்க. நீங்கள் ஒன்றா ஒரு செக் பண்ணுங்கள். கரூரில் ஒரு இடத்துல போயிட்டு 1 மீட்டர் டெப்த் எடுங்க. 8-10 பாலித்தீன் கவர் கிடைக்கலன்னா எனக்கு கேளுங்க. ஸோ பாலித்தீன் காற்றுல பறந்து போய் அங்கங்கே இல்லாதபடி எங்கும் நிறைந்திருக்கும். இறைவன் போல் ஆகி போச்சு பாலித்தீன் கவர். அதனால் அதை என்டர்டைன் பண்ணாதீங்க. இந்த படம் பாருங்கள். தண்ணிக்கு அந்த பக்கம் எப்படி இருக்குது, இந்த பக்கம் எப்படி இருக்குன்னா, தண்ணிக்கு அந்த பக்கம் இருக்கிறது நம்முடைய சொர்க்கம், இந்த பக்கம் இருக்கிறது பன்னியின் சொர்க்கம். உருவாக்கிய பெருமை நம்மையே சாரும். அதாவது இங்கே குளோபல் வார்மிங்கு காரணம் சோ மெனி ரீசன்ஸ். அதில் மெயின் வந்து வெஹிக்கல் பொல்யூஷன், அப்புறம் தெர்மல் பவர் ஸ்டேஷன். இதனால என்ன ஆச்சுன்னா, ஆர்டிகா அண்டார்டிகாலாம் அயனைஸ் மெல்ட் ஆகாதுன்றதை கண்டுபிடிச்சி நினைச்சாங்க சயின்டிஸ்ட். ஆனால் பனி மலைகளாக இருக்க வேண்டியது பனி குகைகளாக இருக்குது. இந்த படம் கூட இல்லை. இப்போ எல்லாமே மெல்ட் ஆகுது. இது மெல்ட் ஆக கடல் மட்டம் வேகமாக உயரும். கடல் மட்டம் வேகமாக உயர வர கடற்கரை ஓரம் பகுதிகள் எல்லாமே வேகமாக தண்ணிக்குள்ளே போயிடும். அதனால் ரொம்ப ஆபத்தான சூழ்நிலையில தான் இன்னைக்கு நீங்கள் இந்த செஷனை பார்த்துட்டு இருக்கிறீங்க. அதாவது கடல் அந்த ஆர்டிக் அண்டார்டிகல் தண்ணி உருகி சூடாகும்போது இந்த பனிக்கட்டிகள் அப்படியே மிதந்து வருது. ஒரு 3 வருஷத்துக்கு முன்னே நியூசிலாந்து கிட்ட ஒரு பனிக்கட்டி மிதந்து வந்தது. அதனுடைய அளவு எவ்வளோ, 156 சதுர கிலோமீட்டர். அதாவது கிட்டத்தட்ட சென்னையினுடைய அளவு. அதனால தயவு செஞ்சு தேவையில்லாமல் எரிக்காதீங்க. வருங்காலத்தில் இமயமலையில் ஐஸே இருக்காது. இமயமலையில் பனி இல்லைன்னா என்ன நடக்கும்னா, கங்கைன்னு ஒரு நதியே இருக்காது. இவ்வளோ ஆபத்துக்கள் இருக்குது. ஆபத்துகளை மாத்திரம் பேசுறதுக்கு நாங்கள் இல்லை. சுனாமி, இன்னொரு சுனாமி வருமானா நிச்சயமாக நாங்கள் சொல்லுவோம். சுனாமி வராது. ஏன்னா இன்றைக்கி வந்து மக்கள் அதிக அளவில் விழிப்புணர்வு உணர்வோடு இருக்கிறாங்க. நிறைய விஷயங்கள் அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்குது. அதனால் அவங்க வந்து சுனாமி வர்றதுக்கு இனி வாய்ப்பு இல்லை. இனி இப்படி நம்ம வந்து நம்மளை காப்பாற்றிக்க போகிறோம். எல்லாரும் வந்து அந்த உடல் வன்மை அந்த இல்லாமல் தான் இருக்கிறாங்க. பலவீனமாக இருக்கிறார்கள். நோய் எதிர்க்கிற சக்தி இல்லாமல் இருக்கிறாங்க. இதை நம்ம எப்படி பண்ண போகிறோம் அப்படின்றதுக்கு தான் இது நெகட்டிவாக சொல்லியிருப்பேன் சில விஷயங்கள். ஆனால் நெகட்டிவாக பேசுறது எங்களுடைய விருப்பம் இல்லை. இருந்தாலும் உண்மை நிலையை நீங்கள் உணரணுன்றதுக்காக சொல்லியிருக்கோம். இனி வந்து அதனுடைய தீர்வுகளுக்கு போவோம். சென்னை வெள்ளம் தெரியும் இல்லையா உங்களுக்கு? அதாவது வெள்ளம் இது கிஃப்ட்டு. ஆனால் அது சரியாக நம்ம பயன்படுத்தலை. ஏரி குளங்களெல்லாம் முறையாக தூர்வாரணும்னா இதுதான் உள்ளே போயிருக்கோம். அது இல்லாமல் நிறைய மார்ஷ்லேண்டை நம்ம வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணிட்டோம். மார்ஷ்லேண்டுன்றது ஃப்ளட் அரெஸ்டர். அதனுடைய விளைவுகள் தான் இதெல்லாம். அப்படியே தண்ணி நின்று போச்சு. ஸோ இது வரைக்கும் பிரச்சனைகளை பார்த்தோம். இனி தீர்வுகள் அதுக்கு. ஒரு வீட்லையும் இது மாதிரி 2 பூத்தொட்டியை வாங்கி வச்சுங்க. டெய்லி வர சமையலறை கழிவு. சமையலறை கழிவுனா சாப்பாடு கிடையாது. சாப்பாடை தயவு செஞ்சு வீணாக்காதீங்க. ஏன்னா சாப்பாடு வந்து வருங்காலத்தில் பெரிய சிக்கலை நோக்கி போயிட்டு இருக்குது. உணவு உற்பத்தி பெரிய அளவில் வீழ்ச்சி, உலக அளவில் வீழ்ச்சி அடைஞ்சிட்டே வருது. 1 கிலோ அரிசி நீங்கள் இன்றைக்கி 50-60 ரூபாய்க்கு வாங்குறீங்க. இந்த 1 கிலோ அரிசியை உற்பத்தி பண்ணுறதுக்கு 4000 லிட்டர் தண்ணி தேவைப்படுது. அதனால் வருங்காலத்தில் தண்ணி பிரச்சனையும் இருக்குது, நிலம் பிரச்சனையும் இருக்குது. உலக கங்கனாந்து இம்போர்ட் பண்ணலான்றதுலாம் இன்னும் ஒரு 7-8 வருஷத்துக்கு தான். அதுக்கப்புறம் தண்ணி எல்லாருமே அவன் சாப்பாட்டுக்கு அவன் திண்டாட போகிறோம். அதனால் உணவை தயவு செஞ்சு வீணாக்காதீங்க. வீணாக்காமல் சாப்பிட பழகிக்குங்க. அதாவது உணவு உற்பத்தி பண்ணுறது வந்து சிரமமான விஷயம். அதாவது விவசாயிகளை பற்றி நம்ம யாருக்குமே தெரியறதில்லை. அவங்க அவ்வளோ உயிரை கொடுத்து உணவு உற்பத்தி பண்ணுறாங்க. பொதுவாக நீங்கள் மழை காலத்தில் பேப்பர் எடுத்து பாருங்கள். அங்கே விவசாயம் இருந்துட்டாங்க, இங்கே விவசாயம் இடி விழுந்துருச்சு. நல்லா மழை பெய்யும் போது நம்ம வீட்டில் கதை சாத்திட்டு டிவி பார்த்துட்ருப்போம். அந்த டிவி கூட போட மாட்டோம் பத்திரிக்கைன்னுட்டு. ஆனால் விவசாய தலைமையில் ஒரு கோணியை போட்டுக்கின்னு போய் மடையை வெட்டி தண்ணியை வடிய வச்சு பயிரை பாதுகாத்து அந்த உணவை நமக்கு அனுப்புகிறாங்க. அதனால் தயவு செஞ்சு உணவுப் பொருளை வீணாக்காதீங்க. காய்கறி தோல், பழம், பூ இதெல்லாம் போடுங்க. டெய்லி வரதை போடுங்க. 5 நாள் போட்டு 6வது நாள் கிட்ட போனீங்கன்னா ஒரு நாத்தம் அடிக்கும். அதனால் அப்படி பண்ணக்கூடாது. ஒரு டம்ளர் பால் இருக்குது வச்சுட்டு ஊருக்கு போயிட்டு 3 நாள் பொறுத்து வந்து ரூமை தட்டிங்கன்னா ரூமே நாடிடும். ஊருக்கு போகும்போது ஒரு டம்ளர் பால் மிச்சம் இருக்குன்னு தெரியுது உங்களுக்கு, ஒரு துளி மோர் விட்டுட்டு போங்க. 3 நாள் பொறுத்து வந்து திறந்தீங்கன்னா
புளிச்சு போன தயாராக இருக்குமே தவிர நாற்றம் அடிக்காது. அதே மாதிரி தான் கையெல்லாம் வர கரிகாய் குப்பை அதில் போடுங்க. காஞ்ச சாணி, தயவு செஞ்சு சாணி பவுடரை கடையில் வாங்கிக்காதீங்க. காஞ்ச சாணி இல்லைன்னா வரட்டியை வாங்கி தூள் பண்ணி வச்சுங்க. ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு எடுத்து அது மாதிரி தூவி விடுங்க. 1 கிராம் சாணியில் 300 to 500 கோடி பாக்டீரியா இருக்குது. அந்த பாக்டீரியல் ஆக்டிவிட்டிஸ் டேக்ஸ் ப்ளஸ் ஸ்மெல் எதுவும் வராது. ஸோ டெய்லி அந்த ப்ராசஸை பண்ணுங்கள் தொட்டி நிறையிற வரைக்கும். தொட்டி நிறைஞ்ச பிறகு அடுத்த தொட்டிக்கு போங்க. அடுத்த தொட்டி நிறையும் பொழுது இந்த தொட்டி பாதி ஆகிடும். இதை அப்படியே எடுத்து மாடியில் நீங்கள் செடிக்கு போட்டுக்கலாம். இல்லை ஒன்று கொஞ்சம் நல்லா பண்ணணும்னா கொஞ்சம் தண்ணி தெளித்து அப்படியே வச்சுடுங்க. ஃபுல் தொட்டி நிறைஞ்ச பிறகு அப்புறம் ஒரு 10-20 மண்புழு விட்டிங்கன்னா ஒரு 20-25 நாளில் மொத்தமும் அருமையான மண்புழு உரமாக மாறிடும். இது எளிமையான முறை, எல்லா வீட்லேயும் செய்யக்கூடிய ஒரு முறை இது. இப்போ நான் சொன்னேன் இல்லையா, என்னுடைய தொழிலே வந்து மண்புழு உரம் தயாரிக்கிறது தான். ஒரு 2 தொட்டி கட்டி ஒரு ஷெட்டு போட்டிருக்கேன். அதில் ஒன்று கலெக்ஷன், ஒன்று ப்ராசஸ். மேலே மேலே போட்டுட்டிங்கன்னா ரிசல்ட் வராது. இன்னைக்கு போடுறீங்களா அப்படியே. இங்கே என்ன பண்ணணும்னா அதில் காஞ்ச சாணி சொன்ன பூ தொட்டியில் பண்ணுறதுக்கு இங்கே காய்கறி குப்பையும் போடலாம், கார்டன் வேஸ்ட்டும் போடலாம், எல்லா இலைகளையும் போடலாம். சாணி தண்ணியில் நினைக்கணும். ஏன்னா இங்கே வந்து ஈரமே இல்லை. காஞ்ச இலையில் சாணி தண்ணியில் நினைக்கணும். ஃபுல்லாக நிறைஞ்ச பிறகு இந்த தொட்டிக்கு நம்ம மண்புழு விடணும். மண்புழு விட்டிங்கன்னா அது சாப்பிட்டு அப்படியே உரமாக்கிடும். அந்த தொட்டியில் ப்ராசஸ் பார்த்தீங்கன்னா உரமாகி போச்சு. அதை எடுத்து நம்ம செடிகளுக்கு போட்டுக்கலாம். இதான் மண்புழு, வெர்மி கம்போஸ்ட். இது எல்லாரும் பொதுவாக அந்த பள்ளம் எடுத்து குப்பையெல்லாம் போட்டுறேன்னு. வெறும் காஞ்ச இலைனா பரவாயில்ல, ஆனால் காய்கறி குப்பையும் சேர்த்து போட்டிங்கன்னா நிலத்தடி நீரை கெடுத்துரும். அதனால் இந்த ப்ராசஸ் பண்ணாதீங்க. அதுக்கு பதிலாக இதெல்லாம் பழைய தொட்டி, அதை வந்து மண்ணிலே வைங்க, மரத்து நிழலில் வைங்க. 2 அடி தான் உயரம் இருக்கணும். டெய்லி வர கரிகாய் குப்பையை முதல்ல போட்டு மேலே தோட்ட கழுவி போடுங்க. எவ்வளோ அளவுக்கு போடலாம்னா இந்த மாதிரி கோபுரம் லெவல் வரைக்கும் போடலாம். இப்போ பாருங்கள், அதில் என்ன இலை இருக்குதுன்னு உங்களுக்கு தெரியுது. வேப்ப இலை. ஒரு இலைக்கும் ஒரு வேல்யூ இருக்குது. தேயிலை உங்களுக்கு தெரியும். தேயிலை போட்டால் டீ வரும். புகையிலை போட்டால் கேன்சர் வரும். கஞ்சான்னு ஒரு இலை இருக்குது. கஞ்சா இலையை போட்டால் போலீஸ் வரும். அதனால் 3மே இலை தான், ஆனால் டிஃப்ரெண்ட் வேல்யூஸ் இருக்குது. இப்போ உங்கள் வீட்டை சுற்றி பாருங்கள், ஒரு 20 இலை இருக்கும். அந்த 20 இலையை நீங்கள் உரமாக்கி அதிலிருந்து விளையிற காய்கறிக்கு வேல்யூவே அதிகம். நம்ம என்ன பண்ணுறோம், இதெல்லாம் எரிச்சிட்டு வீணாக போன உரத்தை போட்டு அந்த குழந்தைங்களுக்கு வியாதியை உருவாக்கிட்டு இருக்கோம். இது மேக்சிமம் லெவல் பார்த்துங்க, அதுக்கு மேலே போடக்கூடாது. என்ன பண்ணணும், டெய்லி போடுங்க. சாணி தண்ணியில் டெய்லி நினைக்கும். மண்ணிலேயே வைங்க, மரத்து நிழல் வைங்க. அவ்வளோதான். தெரியுதா உங்களுக்கு? அதாவது இந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கிற தொட்டியில் பாருங்கள், பாதியாக போச்சு. அதில் நல்லா கவனிங்க, அந்த வேப்பிலை கூட அப்படியே உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ இப்போ நீங்கள் இதை அப்படியே எடுத்து செடிக்கு போட்டுக்கலாம். இது வந்து எளிமையான முறை. இது தோட்டத்தோடு இருக்கிற வீட்டுக்கு இது மாடல். இது வந்து பள்ளிக்கூடம், காலேஜ் இந்த மாதிரி இடங்களில் கூட நீங்கள் நிறைய மரங்கள் இருக்கிற இடங்களெல்லாம் இதை வச்சு அந்த குப்பைகளை வந்து முறையாக அங்கேயே கம்போஸ் பண்ணி திரும்ப மண்ணு கொடுக்கணும். மண்ணிலிருந்து வளங்களை எடுத்து வாழுது, நம்ம பெருக்கி எரிச்சிடுறோம். அப்போ மண் வளம் இழந்துடுது. திரும்ப இதை வந்து மக வச்சு கொடுத்தோம்னா மண் வளமாக இருக்கும். பாலித்தீன் கவரை ஆரம்பத்திலே சொன்னால் அணுகுண்டு, இது அணுகுண்டு. அதான் சார் நீங்கள் சொல்லி கொடுக்குறீங்க, யாரெல்லாம் செய்கிறாங்களான்னு ஹிந்துவில் கேட்டாங்க. தேதி பாருங்கள், 15/4/2007. சென்ட் டாமினிக் ஸ்கூல் குரம்பேட்டில் இருக்குது. இது சென்ட் தாமஸ் மவுண்ட்டில் இருக்குது. அதாவது ஆரம்பத்தில் செஞ்சுட்டு அவங்க உரத்தை விற்க முடியல. கம்பல்சரியாக ஸ்டூடெண்ட்ஸாக வாங்கணும்னு சொன்னாங்க. வாங்கிட்டு போனாங்க. 5 ரூபாய் 1/2 கிலோ பேக்கெட். ஆனால் இன்றைக்கி அங்கே உரம் வாங்கணும்னா புக் பண்ணால் தான் கிடைக்கும். அவ்வளோ டிமாண்ட் ஆகிப்போச்சு. ஏன்னா இந்த வேப்ப இலையெல்லாம் கம்போஸ் பண்ணி கொடுக்குறதால அதனுடைய வேல்யூ பேரண்ட்ஸ் நோன்ஸ் தட் அங்கே வந்து வாங்கிட்டு இருக்காங்க. இப்போ எங்கள் வீட்லேயே நாங்கள் தயாரிக்கிற உரத்தை எங்கெங்கிருந்தோ தேடி வந்து வாங்கிட்டு போகிறாங்க. இதை பார்த்து இங்கே வீட்டுக்கு வராங்க, பார்க்குறாங்க. குப்பையை வீட்டில் வச்சுக்கிறதுல ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அப்படின்றது வெளியில் போடுற விஷயம் இல்லை. அது குப்பையாக செல்வமான செல்வம். அதாவது வீட்டிலேயே ப்ராசஸ் பண்ணால் அது செல்வம், வெளியில் எடுத்து போய் ப்ராசஸ் பண்ணால் அது வந்து செல்வம் கிடையாது. ஏன்னா செலவு அதிகமாகும். சுருக்கமாக சொல்லணும்னா, வீட்லேயே நீங்கள் குப்பையை ப்ராசஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா அது சுகப்பிரசவம். வெளியில் எடுத்து போய் பண்ணிங்கன்னா அது சிசேரியன். அதனால் சுகப்பிரசவமாக சிசேரியன்ன்றதை நம்ம தான் முடிவு பண்ணணும். ஏன்னா ஏகத்துக்கு காஸ்ட் ஆகிடுது. அது இல்லாமல் பொல்யூஷனாகவும் உண்டாக்குது. ஸோ நாங்கள் பயிற்சி கொடுக்குறோம். ஓ சார், நீங்கள் சொல்கிறீங்க பரவாயில்ல. பெரிய அளவில் இப்போ நாங்கள் காலேஜில் வந்து பார்த்திங்கன்னா
ஒரு 1000 மரம் இருக்குது, அதனுடைய இலைகளெல்லாம் தொட்டிலாம் கட்டி அடக்க முடியாதுன்னா இது மாதிரி என்ன பண்ணுங்க, தேங்காய் மட்டை இல்லை கரும்பு சக்கை இது மாதிரி ஒரு பெட்டு போட்டுருங்க. போட்டுட்டு அந்த இலைகளெல்லாம் அது மேலே போட்டுட்டு என்ன பண்ணணும், அடுத்து சாணி தண்ணியில் நினைக்கணும். சாணி தண்ணியில் நினச்சாச்சு, அவ்வளோதான். அதன் மேலே நாங்கள் வீட்டுக்கு வந்து கொஞ்சம் சாணி ஸ்லரியை அதை கரைச்சி அதை மூடியாச்சு. இது வந்து அப்படியே வந்து விட்டாச்சு. கொஞ்சம் தண்ணி மாத்திரம் தெளிச்சுட்டு வந்தால் போதும், அருமையான உரமாயிடும். இது உங்களுக்கு ஒரு 4 மாடல் காமிச்சிருக்கிறேன். எதனா ஒரு மாடலில் கண்டிப்பாக உங்கள் காலேஜில் நீங்கள் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுங்கள். இது வந்து வேஸ்ட்டு கிடையாது, இது ஹெல்த்து. இந்த ஹெல்த்தை நம்ம விட்டுட்டு தான் இன்றைக்கி வந்து நம்ம உடம்பு ஆரோக்கியத்தை இழந்துட்டுருக்கோம். இது வந்து விவசாயிகளுக்கு, அதாவது பெரிய அளவில் இப்போ ஒரு ஹோட்டல் நடத்துகிறாங்க, அவங்களாம் வந்து அந்த வேஸ்ட் ஃபுட்டுன்றது பிளேட்டில் வைக்கிறது, பாத்திரம் கழுவுறது, இதெல்லாம் வந்து நிறைய வரும். அது அப்படியே காவாயில் விடும்போது அதுலேருந்து மீத்தேன் வெளியில் வந்து ஒரு பிரச்சனையாக இருக்குது. அது பதிலாக அதை வந்து பயோ டைஜஸ்டரில் போட்டு கேஸாக எடுத்து நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா பயோ கேஸ் சிஸ்டம்ன்றது என்னென்னா, பிரின்சிபலி இன்லெட் அவுட்லெட்னு 2 இருக்கணும். இன்லெட் வந்து பாட்டம் ஆஃப் த டேங்குக்கு போகணும். ஃபஸ்ட்டு இன் ஃபஸ்ட் அவுட்டுக்காக உள்ள ஒரு டேங்க் இருக்கணும். அதாவது கீழே வர்றது அப்படி வந்து இதில் வழிஞ்சு இங்கே வெளியில் வந்துடணும். இன்றைக்கி ஊற்றுந்து உடனே வெளியில் வரக்கூடாது, கீழே போனால் அது அப்படியே மேலே ரைஸ் ஆகும்போது இங்கே அந்த லெவலில் வந்து இங்கே உள்ளே வந்துடும். கேஸ் மேலே கலெக்ட் ஆகிடும். அதாவது கேஸ் இங்கே இந்த நாசல் வழியாக போயிடும். இது இன்லெட், இது அவுட்லெட். கண்டிப்பாக அவுட்லெட்டும் வைக்கணும். அந்த ஸ்லரியை நம்ம உரம் தயாரிக்கிறதுக்கு பயன்படுத்திக்கணும். வாட்டர் எது நல்ல தண்ணினா மழை தண்ணி தான். மாடியில் விழற தண்ணிலாம் அப்படியே கிணத்துக்குள்ள ஒரு ஃபில்டர் போட்டால். ஃபில்டர்னா என்ன, சும்மா அப்படியே ஒரு மெட்டீரியல் ஒரு 3 அங்குலத்துக்கு கருங்கல் ஜல்லி, 4 அங்குலத்துக்கு மணல் கப்பி, விழற இடத்துல ஒரு ஸ்லாப். இப்போ எங்கள் மாடியில் இருக்கிற செடிலாம் இங்கே வந்து விதையெல்லாம் வந்து இங்கே முளைச்சிருக்கு. என்ன செடின்னா அதுதான் நிலவேம்பு. இப்போது நீங்கள் கிணத்து தண்ணியினுடைய லெவல் நீங்கள் பார்க்குறீங்க. நான் வந்து சென்னை வாசி, பல்லாவரத்தில் வேலை கிடைச்சிது பன்னாட்டு நிறுவனத்தில். அதனால் பம்மலுக்கும் பல்லாவரக்கும் 3 கிலோமீட்டர்ஸ் வீடு, நியர்பை ஃபேக்ட்ரின்னு வந்தாச்சு. 86 இந்த வீடு கட்டினேன். நான் வீடு கட்டும்போது அந்த எங்கள் ஏரியா சங்கர் நகர்ன்றது 120 ஏக்கர்ஸ், வெறும் 40 வீடு தான். 18 அடிக்கு மேலே கிணறு எடுக்க முடியல. 10 வருஷத்தில் 1000 வீடு வந்தாச்சு, ரோடெல்லாம் போட்டாங்க. மழைநீர் உள்ளே போகிறது குறைஞ்சி போச்சு, எடுக்கிற அளவு அதிகமாச்சு. பம்மல், பல்லாவரம், குரோம்பேட் ஃபெமிலியர் ஃபார் டேனரி. டேனரி வாட்டர் என்டர் இன் அவர் வெல். 98 எங்கள் தண்ணி லேசாக கசக்க ஆரம்பிச்சது. அப்போ நாங்கள் சென்னையில் மழைநீர் சேமிப்பு சொல்லி கொடுத்துருந்தோம். இமீடியட்டாக ஐ டிட் ரெயின் வாட்டர் ஹார்வெஸ்ட். வித்தின் 6 months த குவாலிட்டி வாஸ் இம்ப்ரூவ்ட் லைக் எனிதிங். எனக்கே ஆச்சரியமாக போச்சு. அப்புறம் எங்கள் பசங்க கையில் சொன்னேன், ப்ரேயரில் வந்து ரெயின் வாட்டர் ஹார்வெஸ்ட் பற்றி பேசுகிறோம். பிரின்சிபலை கேட்டோம், அம்மானா நாளைக்கே வர சொல்லுவாங்க அப்பாவும். நாங்கள் ஆஃபீஸில் பர்மிஷன் போட்டு 10 நிமிஷம் ப்ரேயரில் ரெயின் வாட்டர் ஹார்வெஸ்ட் பற்றி பேசிட்டு ஆஃபீஸ் போயிட்டேன். ஈவினிங் வர 2 டீச்சர் எங்கள் வீட்டில் உட்காந்துருக்கோம். சார் எங்கள் வீடு வந்து பாருங்கள் சார். உண்மையிலேயேங்க அவங்க கண்ணத்தை எட்டி பார்க்க முடியல, ஒரே நாற்றம் அடிக்குது. டேனரி எஃப்லின்னு தயிர் மாதிரி மிதக்குது உள்ள. என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல சார். நான் அன்றைக்கி முடிவு பண்ணேன், இதுதான் நம்முடைய ப்ரொஃபஷன். ஆஃபீஸ்லேருந்து வந்தால் ஈவினிங் 2 வீடை கேன்வாஸ் பண்ணுவேன். ஆஃபீஸில் ஒரு கட்டுரை எழுதினேன் ரெயின் வாட்டர் ஹார்வெஸ்ட் பற்றி. நல்லா ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு 1000 வீடுகளுக்கு நாங்கள் 2000க்குள்ளே மழைநீர் சேமிப்பு பண்ணிட்டோம். 2003 முன்னாள் முதலமைச்சர் ஜெயலலிதா சட்டம் போடுறதுக்கு நாங்களும் ஒரு காரணமாக இருந்தோம். அதனால் பாராட்டுதலும் கிடைச்சிது. அப்போ வந்து சாந்தா ஷீலா நாயர், டாக்டர் சாந்தா ஷீலா நாயர் தான் சேர்பர்சன் ஆஃப் டாட் போர்ட். அந்த அம்மா ரொம்ப அப்ரிஷியேட் பண்ணாங்க எங்களை. ஸோ அதாவது மழை சார் ரெயின் வாட்டர் ஹார்வெஸ்ட் பண்ண சொல்கிறீங்களே, மழை எங்கே சார் பெய்யணும்? பெய்யும் போது ஹார்வெஸ்ட் பண்ணி வச்சுக்கிறது தான். எப்போ பெய்யுதோ அப்போ பிடிச்சி வச்சுக்கணும் அதை. ஆனால் அது நம்ம பண்ணுறதே இல்லை. ஏன்னா எல்லாமே சர்ப்ளஸாக இருக்குது, அதனால தான் காரணம். ஆனால் இப்போ எல்லாம் குறைஞ்சி போச்சு. நிச்சயமாக நமக்கு தண்ணி பிரச்சனை கிடையாது. 100 சென்டிமீட்டர் மழை சாதாரணமாக சென்னையில் பெய்யுது, குறைஞ்சபட்சம் 80 சென்டிமீட்டர் பெய்யுது. அதை நம்ம முறையாக பயன்படுத்தணும்னா தண்ணி பிரச்சனை கிடையாது. குவாலிட்டி அண்ட் குவான்டிட்டி ரெண்டுமே இம்ப்ரூவ் ஆச்சு. நாங்கள் வீட்டுக்குள்ளே பண்ணுறத விட ரோட்லேயும் ஓடுறதையும் பண்ணுறோம். இதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா ஒரு பெர்குலேஷன் பிட்டு ஒரு 4-5 அடி தோண்டிட்டு உரைங்களை இறக்கிடுவோம் மண் சரியாமல் இருக்கிறதுக்கு. 4வது உரைக்கு மேலே ஒரு மூடி வைப்போம், ஓட்டை இருக்கும். அதில் தான் இந்த ஃபில்டர் மெட்டீரியலே போடுவோம். ஏன்னா ஆடு மாடு எதனா போனால் உள்ளே போயிடக்கூடாது. வர தண்ணியெலாம் அது உள்ளே ஃபில்டர் ஆகி கணத்துக்கு போயிடும். இவ்வளோ நல்ல தண்ணியை நம்ம என்ன பண்ணுறோம், ஸ்டாம் வாட்டர் ட்ரெயினில் விட்டு கடலில் காமிச்சிட்டு அப்புறம் கடல் நீரை குடிநீர் ஆகிட்டுரும். தேவையில்லாத ஒரு விஷயம்.
அங்கங்கேயே பூமியில் நல்ல தண்ணி அனுப்புங்க. நிலத்தடி நீர் தரமானதாகவும் இருக்கும், வளமானதாகவும் இருக்கும். பாருங்க, எங்கள் வீட்டுக்கு முன்னாடி இது ஆப்போசிட் சைடில், எங்கள் வீடு கொஞ்சம் பள்ளம் அந்த எதிர் சைடை விட இருந்தாலும் அங்கே தண்ணி தேங்கி நிற்கிறதுக்கு காரணம் இங்கே ஏரோ மார்க் போட்டிருக்கோம் பாருங்கள், அந்த ஒரு வாய் இல்லை அங்கே. அதனால் அந்த வாய் இருந்தால் அந்த தண்ணியை குடிச்சிருக்கோம், வாய் இல்லாததால் அங்கே தண்ணி தேங்கி நிற்குது. அதனால் ஒரு தண்ணி குடிக்கிறதுக்கான ஒரு வாயை நீங்கள் ஏற்படுத்துறது தான் பெர்குலேஷன் பிட். டீட்டெயிலாக வேணும்னா நீங்கள் அப்புறம் கடைசியில் நான் பேசுகிறேன் அதை பற்றி. இது வந்து எங்கள் வீட்டுக்கிட்ட குரோம்பேட்டில் இருக்கிற வைஷ்ணவா காலேஜ், அருமையான ஒரு ரெயின் வாட்டர் சிஸ்டம். இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கார்டன் தெரியுது இல்லையா, திஸ் இஸ் கால்ட் எக்கோ கார்டன். இங்கே ஒரு பண்டு மாதிரி தெரியுது, அந்த பண்டு என்னன்னா ஸ்பீட் பிரேக்கர் மாதிரி இருக்கும், ஆனால் மழை தண்ணி அதை தாண்டி வெளியில் போகுது. அதே மாதிரி கேட்டுக்கிட்டும் ஒரு டைவர்ஷன் போட்டிருக்காங்க, எல்லாம் இந்த பார்க்குள்ளே வந்துடும். அவங்களுக்கு காலையில் கிளாஸ் எடுத்துகிட்டு வீட்டுக்கு வந்துட்டேன், நல்ல மழை பெய்யுது, உடனே ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்து அனுப்புங்கன்னு. கிட்டத்தட்ட ஒரு 2 லட்சம் லிட்டர் தண்ணி அந்த பார்க்குள்ளே வந்திருக்கும். ஆனால் துளி தண்ணி கூட இல்லை, ஏன்னா பூமி அவ்வளோ காஞ்சி போயிடுது. ஆனால் சரௌண்டிங்ஸில் கொடுக்குற ரிசல்ட் என்னென்னா, அந்த காலேஜில் அந்த பார்க்கு பண்ண பிறகு எங்களுக்கு 10 நிமிஷம் வர்ற போர்வெல் 1/2 மணி நேரம் ஓடுது சார். ஸோ எல்லாரும் இது மாதிரி சேர்ந்து பண்ணோம்னா யாருக்குமே எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. ஆனால் இதெல்லாம் பண்ண முடியுன்றது தெரியாமல் தான் எல்லாமே இருந்துட்டு இருக்கிறாங்க. அதாவது even though it is a rain water, because of the atmospheric pollution, it carries lot of chemical components in it. We want to treat water in 2 ways, chemically, biologically. கெமிக்கலாக ட்ரீட் பண்ணுறதுக்கு தான் இந்த தேற்றான் கோட்டை. நம்ம முன்னோர்கள் இதை பயன்படுத்திட்டு இருந்தாங்க. இன்றைக்கும் சிவகங்கை, ராம்நாடு மாவட்டங்களில் போனால் இந்த தேற்றான் கோட்டையை பயன்படுத்துகிறாங்க. இது கிலோ 300 ரூபாயிலேருந்து 350 ரூபா அவ்வளோதான் விலையே விற்குது. ஒரு கிலோக்கு 2000 கொட்டை இருக்கும். ஒரு கொட்டை 40 லிட்டர் தண்ணியை சுத்தம் பண்ணுறதுக்கு போதுமானது. அது ஒரு கொட்டை 40 லிட்டர் தண்ணியை சுத்தம் பண்ணுறதுக்கு போதுமானது. இந்த கொட்டையை நீங்கள் அப்படியே போடக்கூடாது, என்ன பண்ணணும், இழைக்கணும். அதாவது மண் ஓடு, பானை ஓடு, செங்கல், அகல் விளக்கில் தண்ணி விட்டு ஒரு 25% ஆஃப் த சீடை மேக் ஏ பேஸ்ட். அந்த பேஸ்ட்டை 10 லிட்டர் தண்ணியில் நைட்டு கரைச்சி வச்சுட்டு காலையில் குடிங்க, கெமிக்கலி ஃப்ரீ. அதே தண்ணியை செப்பு குடத்தில் வைங்க, பயாலஜிக்கலி ஃப்ரீ. இப்போ எங்கள் அக்கா பொண்ணு பெங்களூரில் இருக்குது, அவங்க ஹஸ்பண்டுக்கு ஸ்டமக் ப்ராப்ளம். எங்கள் பொண்ணு சித்த மருத்துவர்கிட்ட மருந்துக்கு வந்தாங்க. அவங்க மருந்து சொல்லுவாங்க, நான் உணவு சொல்லுவேன். உணவு சொல்லும்போது என்னம்மா தண்ணி குடிக்கிறீங்க, பெங்களூரில் கார்பரேஷன் வாட்டர் தான் குடிங்க. சரி, தேற்றான்கோட்டையை போட்டு குடிங்கம்மான்னு சொன்னேன். 4 நாள் பொறுத்து ஃபோன் பண்ணுது, மாமா நீங்கள் சொன்னீங்க தேற்றான்கோட்டையை போடுறோம், பாதி தண்ணி வீணாக போகுதுங்க. என்னம்மா ஆகுதுங்க, அப்படியே அடியில் சளி மாதிரி இருக்குமாண்ணா. சளி இல்லை, அந்த வேறு கண்டாமினேஷன்லாம் ப்ரிசிபிட்டேட்டாக ஃபார்ம் ஆகிருக்கு. நான் சொன்னேன், அந்த வீணாக போன தண்ணி குடிச்சுதாம்மா அவங்க வீட்டுக்காரர் வீணாக போயிடுது, வயிறு வீணாக போயிடுது, தண்ணி வீணாக போனால் பரவாயில்ல, எல்லாருக்கும் காமிச்சு எனக்கு சொல்லிக் கொடு இப்படி பண்ணணுன்றதுன்னு சொன்னேன். ஸோ இந்த தேற்றான்கோட்டை நம்ம நாட்டினுடைய செல்வம். குத்தாலம், கொல்லிமலை இது மாதிரி இடங்களில் தான் விளையுது. இது எல்லா நாட்டு மருந்து கடையிலையும் கிடைக்கும். நாட்டு மருந்து கடையில் மட்டும்தான் கிடைக்கும் தேற்றான்கோட்டை. தயவு செஞ்சு பேரை நல்லா ஞாபகம் வச்சிங்க. தண்ணி சுத்தம் பண்ணுற கொட்டை, அந்த கொட்டை இந்த கொட்டைலாம் போய் கேட்டிங்கன்னா கொடுக்க மாட்டாங்க. ஏன்னா நிறைய பேர் அந்த கடையில் நின்று, சார் தண்ணி சுத்தம் பண்ணுற கடை இல்லைன்றாங்க சார். ஏங்க தண்ணி சுத்தம் பண்ணுற தேற்றான்கோட்டைன்னு கேளுங்க, இருக்குதா இல்லையான்னு. தேற்றான்கோட்டைன்னு கேட்டால் இருக்குதுங்க. ஸோ அதனால் தயவு செஞ்சு தேற்றான்கோட்டைன்றதை நல்லா எழுதி வச்சுக்கிங்க. ஒரு கொட்டை உங்கள் தண்ணியை நீங்களே, குடிக்கிற தண்ணியை நீங்களே ப்ராசஸ் பண்ணிக்கலாம். மாடியில் செடி வளர்க்கும்போது கீரை கிடைக்கும், நல்ல உணவு கிடைக்கும், நல்ல காற்று கிடைக்கும். மழைநீரை சேகரித்து அதை சுத்திகரம் பண்ணிங்கனாக்கா உங்களுக்கு நல்ல தண்ணி கிடைக்கும். நம்ம ஆரம்பத்தில் பேசின திட திரவ வாயு 3 ஃபார்ம் ஆஃப் ஃபுட்டு நம்மளே தயாரிச்சிக்கலாம். ரைட்டா? அதை செப்பு குடத்தில் வச்சிங்கன்னா ஸ்டெர்லைஸ் த வாட்டர். கொதிக்க வச்சு ஆற வச்சு குடிக்கிறதுலாம் தப்பு. கொதிக்க வச்சு ஆற வச்சு குடிக்கிறதுல பிரயோஜனம் இல்லைன்றதை கண்டுபிடிச்சாச்சு. 70 டிகிரி சென்டிகிரேட்டில் வைரஸ் ஃபார்ம் ஆகுது. நாக்கு 40 டிகிரிக்கு மேலே தாங்காது. அதனால் சும்மா அந்த கொதி வச்சு குடிக்கிறதுன்றது ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனான தவிர அதில் இருக்கிற ஒரு உயிர் சத்தெல்லாம் அழிச்சிடலாம். செப்பு குடத்தில் வைங்க, தேற்றான்கோட்டையை போடுங்க. திஸ் இஸ் பெஸ்ட் வே டு ட்ரீட் வாட்டர். மழைநீராக இருந்தால் சிறந்தது இல்லையா, நம்ம கார்பரேஷன் தண்ணியை நீங்கள் பயன்படுத்திக்கலாம். பானையில் வச்சுங்க, ஒரு காப்பர் ஷீட், எல்லாருமே செப்பு குடம் வாங்க முடியாதுன்னா ஒரு காப்பர் ஷீட்டை இன்செர்ட் பண்ணுங்கள். இட் ஸ்டெர்லைஸ் த வாட்டர். அதாவது நான் இப்போ கடந்த ஆண்டு நிறைய மழையே பெய்யாதனால என்ன ஆச்சு, 2018 நிறைய இடங்களில் தென்னை மரம் காஞ்சி போச்சு. தென்னை மரத்தை காய வைக்கவே வேணாம். அந்த தேங்காய் மட்டை இருக்கு இல்லையா, எல்லாத்தையும் நீங்கள் பள்ளம் பறித்து அதுக்குள்ளே போட்டு ஒரு பானையை வச்சிங்கன்னா போதும். இந்த கரும்பு சக்கை இல்லைனா தேங்காய் மட்டை, கரும்பு சக்கை, இது வந்து கன்சர்வேஷன் ஆஃப் வாட்டர். இது எல்லாம் தண்ணியை உறிஞ்சி வச்சுக்கும். அதை எப்பவுமே மரங்களுக்கு தண்ணி தேவையில்லை, ஈரப்பதம் தான் தேவை. அதனால் மரங்களை நம்ம காப்பாற்றலாம். தேங்காய் மரத்துக்கு இது மாதிரி நீங்கள் பள்ளம் பறித்து இது வச்சுட்டு அங்கே ஒரு பானை வச்சுருக்கிறோம்.
மண்ணை தள்ளி விட்டுடும். மழை காலத்தில் மட்டை வந்து நல்லா ஸ்பாஞ்சு மாதிரி தண்ணியை பிடிச்சி வச்சுக்கும். வெயில் காலத்தில் பானைக்கு மாத்திரம் தண்ணி ஊற்றுவோம். சொட்டு சொட்டாக தண்ணி உள்ளே போயிட்டே இருக்கும். அதனால் செடிகள் காயாது, செடிகளை நம்ம காப்பாற்றுவோம். திஸ் இஸ் கால்டு மல்ச்சிங். கரும்பு சக்கை தேங்காய் மாட்டியை நீங்கள் போட்டு மல்ச்சிங் பண்ணிங்கன்னா நம்ம வெயிலில் போகும்போது எப்படி தொப்பி போட்டுக்கிறோமோ அது மாதிரி எவாப்ரேஷன் ரேட்டை மினிமைஸ் பண்ணும். திஸ் ஆர் ஆல் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் வாட்டர். இப்போ வேஸ்ட் வாட்டருக்கு வருவோம். கிச்சன் வேஸ்ட் வாட்டர். எல்லா வீட்லேயும் அந்த கிச்சன் வேஸ்ட் வாட்டர் வர இடத்துல போனீங்கன்னா நிறைய நாற்றம் அடிக்கும், நிறைய கொசு இருக்கும். இப்போ எங்கள் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன மண்புழு இருக்கும், ரெட் வார்ம்ஸ்னு பேர். அதுக்கு குட்டி 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 குட்டியாக இருக்கும். இது என்ன பண்ணும், எல்லா ஆர்கானிக் மேட்டரையும் சாப்பிட்டு அந்த பக்கம் ஒரு சர்க்கிள் போட்டு கம்போஸ்ட் காமிச்சின பிறகு அது மண்புழு வராமல் தான். ஸோ கிச்சன் வேஸ்ட் அது அதெல்லாம் வாட்டர் ட்ரீட் பண்ணிடுறதால வாட்டர் க்ளீன் ஆகுது. க்ளீன் வாட்டர் இமீடியட்டாக உள்ளே போய்டும். அதனால அங்கே ஸ்டாக்னேஷன் இருக்காது, அதனால் மஸ்கிட்டோ இருக்காது. சப்போஸ் மஸ்கிட்டோ வந்து இங்கே முட்டையிட்டாலும் அந்த முட்டையை வந்து மண்புழு சாப்பிட்டுடும். இவர் தான் என்னுடைய குரு டாக்டர் சுல்தான் அகமது இஸ்மாயில். இவருடைய கட்டுரையெல்லாம் படித்து தான் நாங்கள் வளர்ந்தோம், இந்த அளவுக்கு வளர்ந்துருக்கோம். அவர் தான் சொன்னார், இது சிலபஸ், ஃபியூச்சருக்கு இதுதான், அதனால் நீ 2 மணி நேரம் கிளாஸ் எடுன்னு சொன்னார். இப்போது அவர் வந்து அவருடைய ரிசர்ச்லேயே நான் ரொம்ப முக்கியமாக கருது, நிறைய ரிசர்ச் பண்ணியிருக்கார். ஃபார் யுவர் இன்ஃபர்மேஷன், மண்புழு உரத்துக்கு பேட்டர்ன் இருக்கிற ஒரே ஆள் இவர் தான். உலக அளவில் பேட்டர்ன் இவர்களில் தான் இருக்குது. ஆனால் அதை வந்து கிளைம் பண்ணல, அவர் மக்கள் பயன்படுத்தணும்னு விட்டுட்டார். அதில் மண்புழுவில் அவ்வளோ ரிசர்ச் பண்ணியிருக்காரு. ஆனால் இந்தியாவில் நம்மளை சரியாக பயன்படுத்திக்கல, சைனாவில் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க. அவருடைய ரிசர்ச்சில் ரொம்ப முக்கியமானது என்னென்னா, சோப்பு தண்ணியை சுத்தம் பண்ணுறதுக்கு இந்த கல்வாழை செடி. கல்வாழை செடியை வச்சிங்கன்னா சோப்பு தண்ணியை சுத்தம் பண்ணிடும் அப்படின்னு அவர் வந்து ஒரு 20 வீட்டு வேஸ்ட் வாட்டரை ட்ரிங்கிங் வாட்டராக மாற்றி காமிச்சார். இங்கே ஒரு 5 கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸில். ஸோ அதை பார்த்தேன். என் வீட்டில் இருக்கிற வேஸ்ட் வாட்டரை இது மாதிரி ஒரு தொட்டி கட்டி அந்த செடியை வச்சு, அதாவது கீழே அந்த தொட்டியில் என்ன பண்ணணும்னா கருங்கல் ஜல்லி, மணல் கப்பி, மண்ணே போடக்கூடாது. கருங்கல் ஜல்லி, மணல் கப்பி வளருமானா கண்டிப்பாக வளரும். வெளியில் வர தண்ணி குடிக்கிற தண்ணியாக வந்துடும். இந்த அலகேசியா இது வந்து சேப்பங்கிழங்கு ஃபேமிலி. இது என்னன்னா, இதில் அட்வான்டேஜ் என்னன்னா, ஆடு மாடு தின்னாது. இது இந்த தெருவோரங்களை கருப்பு கருப்பாக தண்ணி தேங்கினா இந்த இலையை போட்டிங்கன்னா போதும். நம்முடைய டார்கெட் க்ரோ மோர் கிரீன் லீவ்ஸ். இதை போட்டு விட்டிங்கன்னா அந்த கருப்பாக இருக்கிற தண்ணி சுத்தமாகியும் பூமிக்குள்ளே போயிடும். கொசு உற்பத்தி ஆகுது நின்றுடும். தேவையான ஆக்சிஜனையும் கொஞ்சம் உற்பத்தி பண்ணுவாங்க. பாருங்கள், இந்த வீட்டில் நல்லா ஃபென்ஸ் பண்ணி எல்லா வாட்டரையும் ட்ரீட் பண்ணி பூமிக்குள்ளே இறக்கிறாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் த ஈஸியஸ்ட் சிம்பிளஸ்ட் வே. அதாவது ரீசைக்கிளிங் அண்ட் ரீசார்ஜிங் ஆஃப் வாட்டர் வேஸ்ட்ன்றதை நம்ம வந்து பண்ணுறதே இல்லை. இது வந்து செப்டி டேங்க் தண்ணி. இந்த படத்தில் இருக்கிறது நான் தான். இதுக்கு ஒரு பாக்டீரியா இருக்குது. இந்த பாக்டீரியா போட்டாச்சுன்னா அது ஹியூமன் எஸ்கிரிட்டாவெல்லாம் சாப்பிடுது. இந்த தண்ணியை எடுத்து தான் செடிக்கு போட்டுக்கிறோம். இனி ஃபியூச்சரில் இதெல்லாம் பண்ணணும். இதில் என்ன இருக்குன்னா யூரினல் யூரியா இருக்கும். இந்த யூரியா வந்து இஸ் பெஸ்ட் ஃபார் பிளான்ட்ஸ். டாக்டர் பாலசாமி, ரிட்டையர்டு பாட்னி டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் கிறிஸ்டின் காலேஜ், இந்த தண்ணியை பாசியை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி பாக்டீரியா போட்டு ட்ரீட் பண்ணிவிட்டு அந்த தண்ணியை எடுத்து வெளியில் வச்சு பாசியை போட்டு குடிக்கிற தண்ணியாகவே மாற்றிட்டார். அதை நம்ம அந்த அளவுக்கு வேணும். தண்ணியை வந்து செடிங்களுக்கு பயன்படுத்தினா போதுமானது. இதுக்கு பாக்டீரியா கல்ச்சரே இருக்குது. இப்போது அதாவது கொசுவை விரட்டுறதுக்கு இந்த குட் நைட் டார்டாக்ஸ்லாம் ஏற்றுனீங்கன்னா 100 சிகரெட் பிடிக்கிறதுக்கு சமம்னு வல்லுநர்கள் சொல்லிட்டாங்க. தயவு செஞ்சு அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணாதீங்க. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூலிகை வரட்டி. அதாவது வேப்ப இலை, நொச்சி இலை, நொனா இலை, எல்லா இலையும் போட்டு தட்டி அந்த வரட்டியை போட்டு ஈவினிங் பால் காய்ச்சினீங்கன்னா கொசு விரட்டினா மாதிரியும் இருக்கும், பாலும் காஞ்சா மாதிரி இருக்கும், நமக்கும் ஆரோக்கியமானது. இப்போ நம்ம நிறைய மின்சாரத்தை உபயோகப்படுத்துகிறோம், அவ்வளவும் டேஞ்சர். குளோபல் வார்மிங் ஹெல்ப் பண்ணும், ஆனால் குறைக்கணும். எப்படிலாம் குறைக்கலாம்? இதை பாருங்கள், ஹோம் ஜிம். ஆட்டுக்கல் அம்மிக்கல்லாம் நம்ம மறந்துட்டோம். அரைச்சிங்கன்னா உணவும் நல்லாயிருக்கும், மின்சாரமும் குறையும். அனாவசியமாக ஜிம்மில் போய் எக்ஸசைஸ் பண்ண வேணும் பணம் கட்டிட்டு, ரைட்டா? அவங்க வீட்டில் அவங்க சொல்லி இவர் தான் எங்களுக்கெல்லாம் கடவுள் மாதிரி, டாக்டர் நம்மாழ்வார். அவரால் தான் நீங்கள் நிறைய பேர் கொஞ்சமாச்சும் ஆரோக்கியமாக இருக்கிறோம். அதாவது பிறவி பயன், அது அவருடைய கையால் ஒரு கிஃப்ட் வாங்குறதுன்றது வாழ்நாள் சாதனையாளர் விருது மாதிரி எங்களுக்கு. இவர் காலத்தில் வாழ்ந்தோம், நம்மாழ்வார காலத்தில் வாழ்ந்தேன், நிர்மல் காலத்தில் வாழ்ந்தேன், அப்துல் கலாம் காலத்தில் வாழ்ந்தோன்னு நம்மளாம் பெருமையாக பேசுறதுக்கு நிறைய பேர் இருக்காங்க. நிறைய விஷயங்கள் நம்மளை சுற்றி நல்லது இருக்குது, ஆனால் நல்லதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கல. நம்ம நிறைய நல்லதும் பண்ண முடியும். இப்போ எல்லாரும் கேட்டால், சார் எல்லாம் சொல்லி கொடுக்குறீங்க, கொட்டாங்குச்சி என்ன சார் பண்ணுறது? நாங்கள் சென்னையில் நாங்கள் பாலித்தீன் கவர் உபயோகப்படுத்தக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்கோம். கொட்டாங்குச்சியில் நீங்கள் நர்சரி
பேபி பிளான்ட்ஸ் உற்பத்தி பண்ணுறதுக்கு. இதில் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா, அப்படியே கொட்டாங்குச்சியோட நட்டுடலாம். கொட்டாங்குச்சியில் ஒன்றுத்துக்கு ஏற்கனவே ஓட்டை இருக்கும், இல்லாததுக்கு ஒரு ஓட்டையை போட்டுங்க. ஒரு கரும்பு சக்கையோ இல்லை தேங்காய் நாரையோ வச்சுட்டு மண்ணை நிரப்பி ஒரு விதையை போட்டிங்கன்னா அது முளைச்சி நிற்கும். அப்படி நிற்கும் போது அப்படியே எடுத்துமே கொட்டாங்குச்சியோட நீங்கள் மரக்கன்றுகளை நட்டுடலாம். நீங்கள் அது தனியாக அது தட்டிட்டு கீழெல்லாம் போடணும். எதையும் நீ கான்செப்ட் வெளியில் வேஸ்ட்டுன்னு போடக்கூடாது. ஒரு இடத்துல அழகுபடுத்தணும்னா இந்த செடி வளர்க்கலாம், சீக்கிரமாக வளர்ந்துடும். இதில் ஒரே ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்னென்னா, தண்ணி தேங்காமல் மேடான பகுதி இல்லை வைங்க. ஏன்னா தண்ணி வாட்டர் லாகிங் இருந்தால் அந்த கண்டிப்பாக அந்த செடி செத்து போயிடும். நமக்கு பச்சை இலைகளை வளர்க்குறது தான். எந்த இடத்துல இப்போ வரங்க கைப்பிடி மாடிக்கு போகிற கைப்பிடி இல்லை நாங்கள் கொடிகளை ஏற்றி விட்டுருக்கோம். ஸோ இதெல்லாம் வந்து என்னென்னா, ஒரு துளியும் ஸ்மால் ட்ராப்ஸ் மேக்ஸ் த ஓஷன்ன்ற மாதிரி தான். ஒரு இலையும் கொஞ்சம் ஆக்சிஜனை உற்பத்தி பண்ணுவோம். இது எங்கள் மாடி ஒரு 30 வருஷத்துக்கு முன்னே. இது வந்து மனோரஞ்சிதம்னு ஒரு கொடி, தரையிலேருந்து தான் வருது. மாடியில் ஒரு மரம் வளர்ந்த மாதிரி இருக்குது. ஒரே ஒரு பூ இருந்தாலும் ஏரியா ஃபுல்லாக வாசனையாக இருக்கும். உலகத்திலேயே அதிக மனமுள்ள மலர் இதுனா மனோரஞ்சிதம் தான். ஆனால் நிறைய பேர் வந்து இப்போது இது தெரியாமல் இருக்கிறாங்க. எல்லாரும் மனோரஞ்சிதம் பேர் மாத்திரம் தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறாங்க. உடனே என்ன சொல்லுவாங்க, மனோரஞ்சிதம்னா சார் பாம்பு வருமா சார்? நானும் இந்த 35 ஆண்டுகளாக பார்க்குறேன், ஒரு பாம்பு கூட வரல. ஆனால் அருமையான மலர் மனம் மாத்திரம் இருக்குது. உலகத்தில் அதிகமான மனமுள்ள மலர் மனோரஞ்சிதம் தான். அது ஏன் இங்கே பூக்குதுன்னா, இந்தியா தான் உண்மையான சொர்க்கம், அதனால் இது இங்கே பூக்குது. இப்போ இந்த மாடி பாருங்கள், இதுவும் பழைய மாடி தான். இப்போது மாடி கட்டும்போது மாற்றிட்டோம். உங்கள் 2 பைப் இருக்குது பாருங்கள். நிறைய பேர் இடமே இல்லை சார் எங்களுக்கு என்னவாங்க, அவங்களுக்கு தான் இந்த வெர்டிக்கல் கார்டன். அந்த பைப்பில் 16-17 செடி வைக்கலாம். மேலே தான் தண்ணி ஊற்றணும். தண்ணி ஊற்றுறதுக்கான சிஸ்டம் தான் இது. இந்த டப்பாவில் வந்து எண்டில் சைக்கிள் டேப் கட்டியிருக்கோம். அந்த கயிறை பிடிச்சி இழுத்தோம்னா அது கயிறு மடங்கிடும். மேலே தண்ணியை ஊற்றிட்டு அந்த கம்பு அந்த அளவுக்கு ரைஸ் பண்ணி கயிறை ரிலீஸ் பண்ணோம்னா மேலே தண்ணியை ஊற்றிடும். இது வந்து நம்ம கமலைன்னு ஒரு சிஸ்டம் இருக்குது தண்ணி இறைக்கிறதுக்கு கிணத்துல இருந்து, அந்த சிஸ்டம் தான் அது. பாருங்கள், இந்த பைப்பில் என்னென்ன செடி இருக்குது பாருங்கள். பால்சம், தக்காளி, கத்திரிக்காய் கூட பைப்பில் தான் வந்துடுது. சார் எங்களுக்கு பைப்பெலாம் வாங்கி வைக்க முடியாதுன்னா, இந்த உடஞ்ச பானை வைக்கிற இடத்துல போனீங்கன்னா உடஞ்ச பானை இருக்கும். இது மாதிரி ஒரு 5-6 ரூபா வச்சிங்கன்னா போதும். உங்களுக்கு தேவையான காய்கறி சைட்லேருந்து வந்துடும். மேலே வாய்ப்பகுதியில் 5 வகையான கீரைகளை போட்டுக்கலாம். அதாவது மாடியில் செடி வளர்க்குறேன்னு கட்டடத்தை வீணாக்கிடக்கூடாது. அதனால தான் ஒரு பெஞ்சு மாதிரி போட்டு அது மேலே தொட்டி வச்சுக்கிறேன். பெஞ்சு மாதிரி போட்டு அது மேலே தொட்டி வைக்கிறதுன்றது வந்து டிடிஎஸ் ப்ராசஸ். இல்லைன்னா என்ன ஆகணும், இந்த தண்ணி வந்து அப்படியே கட்டடத்தை வீணாகிடும், அது காஞ்சிடணும். அதுதான் அந்த கான்செப்ட். அப்படியே பாருங்கள், எங்கள் மாடியில் என்னென்ன இருக்குதுன்றது தெரியும். லில்லியில் வெரைட்டிஸு. பட்டை மரங்கள் பறவைகளின் வீடு, பட்டுன்னு வெட்டி போடக்கூடாது. கிளிகள், மைனா எல்லாம் வந்து அதில் கூடு கட்டிக்கும். இது மல்லி. இந்த ரோஜா பாருங்கள், கொத்து கொத்தாக போகுது. இதில் 11 பூ பூத்துருது. காரணம் என்ன, முட்டை ஓடு தான். முட்டை ஓடை ஆம்லெட் போட்டு அப்படியே எடுத்துமே அதில் போடக்கூடாது. நல்லா காய வச்சு பொடிச்சு போடணும். முட்டை ஓடு மாத்திரம் இல்லை, நண்டு ஓடு, எறா தோல், மீன் முள், எலும்பு எல்லாத்தையும் நீங்கள் அதில் போடலாம். காய வச்சு பொடிச்சு போடணும். இது பார்த்தீங்கன்னா பார்க்குறதுக்கு பஞ்சாமிரம் மாதிரி இருக்கும். கிட்ட போனால் அந்த பழம் வாசனை தான் வரும். ஆக்சுவலாக அது வந்து ஃபிஷ் வேஸ்ட்டு நம்ம வந்து வெளியில் போடுறோம். வெளியில் போட்டால் என்ன பண்ணுறது, காக்கா எடுத்து வந்து எங்கள் வீட்டில் போடுது. நான் வெஜிடேரியன், அதனால் தயவு செஞ்சு வேஸ்ட்டுன்னு இன்னும் வெளியில் போடக்கூடாது. இதுக்கு பதிலாக என்ன பண்ணணும், இதை ஒரு கண்டெய்னரில். இந்த கண்டெய்னர் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். பீங்கான், கண்ணாடி இல்லைனா பிளாஸ்டிக். பீங்கான், கண்ணாடி இல்லைனா பிளாஸ்டிக். எவ்வளோ வேஸ்ட்டு போட்டிங்களோ அவ்வளோ வெல்லம். வெல்லம்னா ஜாகிரி. 1 கிலோ போட்டிங்கன்னா 1 கிலோ வெல்லம், 1/2 கிலோ போட்டிங்கன்னா 1/2 கிலோ வெல்லம். டைட்டாக மூடி 40 நாள் வச்சிடணும். 40ஆவது நாள் நீங்கள் திறந்தீங்கன்னா பழம் வாசனை வரும். இதை அப்படியே எடுத்துமே செடிக்கு போடக்கூடாது. போட்டிங்கன்னா செடி அன்றைக்கே சேர்த்துரும். 50 மடங்கு தண்ணி கலக்கும். 1 டம்ளர் எடுக்கிறீங்கன்னா 50 டம்ளர் தண்ணி. 1 லிட்டர் எடுக்கிறீங்கன்னா 50 லிட்டர். ஏன்னா 40 லிட்டர் கலந்து ஒருத்தர் இலையெல்லாம் கருகி போச்சுன்னு ரிசல்ட் கொடுத்துட்டாரு. அதனால 50 மடங்கு தண்ணி கலக்கும். பூக்காத செடி பூக்கும், காய்க்காத செடி காய்க்கும். அவ்வளோ பவரான ஒரு உரம் இது. ஆனால் நம்ம அட் ப்ரெசன்ட் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம்னா, எல்லாத்தையும் குப்பையில் போட்டு நிலம், நீர், காற்று 3த்தையும் மாசுபடுத்துகிறோம். இந்த சுற்றுச்சூழல் நன்னாளில் நீங்கள் முடிவு பண்ணுங்கள், இனி என்னால் எந்த மகுத்தன்மையில் குப்பையும் வெளியில் போகாது அப்படின்ற உறுதியாக இருங்க. இதனுடைய மூலமாக விளையக்கூடிய காய்கறிகள் ரொம்ப தரமானது. ஆனால் ரொம்ப தப்பு பண்ணிகிட்ருக்கோம். தயவு செஞ்சு ரொம்ப எளிமையான உரம் எதுன்னா ஃபிஷ் வேஸ்ட்டு தாங்க. 40ஆவது நாள் ரெடி. ரிசல்ட்லாம் அப்படி ஒரு ரிசல்ட். இதனுடைய ஆல்ஃபா ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் காலேஜ்னு இங்கே சென்னையில் போரூர் பக்கத்தில் இருக்குது.
அந்த பிரின்சிபல் ஒரு நாள் ஃபுல்லாக என் கூட இருக்காங்க. ஏன் இப்படி இருக்காங்கன்னு பார்த்தா, லஞ்ச் டைமில் மத்தியானம் பசங்க வந்து என்னை கூட்டிகிட்டு போனாங்க. ஸ்டேட் லெவலில் ஃபஸ்ட் ப்ரைஸ் வாங்கிறாங்க. ஒரு கத்திரிக்காய் செடி தொட்டியில் வளர்த்துருக்காங்க, மண்புழு உரம் போட்டு. இன்னொரு கத்திரிக்காய் செடி மீன் உரம் போட்டு. மீன் உரம் போட்ட செடி படுத்துக்குச்சு, காய்கறியுடைய வெயிட்டு தாங்க முடியாமல். அந்த அளவுக்கு ஹீல்டு. அதனுடைய ஹீல்டை பார்த்துட்டு பிரின்சிபல் என்ன பண்ணியிருக்காங்க, பின்னாடி தோட்டத்தில் கொத்தி ஒரு அரை ஏக்கருக்கு கத்திரிக்காய் செடி நட்டு மீன் உரத்தை போட்டு கேன்டீனுக்கே சப்ளை பண்ணுறாங்க. நார்மலாக நான் எந்த காலேஜுக்கு போனாலும் ஃபீஸு சும்மா நான் எனக்கு டப்பா கொடுக்குறது அதெல்லாம் கொடுக்குறாங்க. 10 ரூபானாலும் கவரில் போட்டு கொடுத்துருங்கன்னு சொல்கிறது. அவங்க கொடுத்துட்டாங்க. அப்புறம் அவங்க ஒரு பை கொடுத்தாங்க. என்னன்னு பார்த்தா கத்திரிக்காய். ஏதுங்கன்னா நாங்கள் விளைவிக்கிறோம் சார். நாங்கள் அதை தானே எனக்கு முதல்ல காமிக்கணும்னு போய் அவங்கள பார்த்து அப்புறம் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டு இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணணுன்றதான் சொல்லி கொடுத்துருவாங்க. சென்னையில் இருக்கிற நம்ம நந்தனம் ஆர்ட்ஸ் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், அங்கே விஜிரா மேம்னு இருக்காங்க, பாட்னி பிளான்ட் பயாலஜி டிபார்ட்மெண்ட். அவங்க 10 பேட்ச் ஸ்டூடெண்ட்ஸை பிரித்து பின்னாடி இருக்கிற நிலத்தில் காய்கறியெல்லாம் போட்டு பிரின்சிபலே உட்கார்ந்து விற்றாராம். அதன் பிறகு இன்னொரு மீட்டிங்கு நான் அங்கே போனப்போ பிரின்சிபல் சொன்னார், சார் என் ஒய்ஃப் திரும்பவும் கேட்குறாங்க சார், அந்த கீரைலாம் அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருந்தது பண்ணாங்க. அதுதான் அதனுடைய மகிமை. இன்றைக்கி குழந்தைங்களாம் சாப்பிடலன்றீங்க, கொடுக்குற சாப்பாட்டில் சுவையே இல்லை. நீங்கள் வீட்டில் கீரையை வளர்த்து கொடுத்துருப்பாங்க, அந்த குழந்தைங்கள் அவ்வளோ அருமையாக சாப்பிடும், ஆரோக்கியமாகவும் இருக்கும். அதெல்லாம் சும்மா டாக்டர் கிட்ட போக வேண்டியிருக்காது. விசிட்டர்ஸ், இந்த ஃபாரின்ல இருந்து ஒரு செனட் மெம்பர்ஸ், அமெரிக்க மேயர் அவங்களாம் வந்திருந்தாங்க. அவங்க என்னுடைய மாடியில் ஆச்சரியமாக பார்க்குறாங்க. என்ன பார்க்குறாங்கன்னா, மாடியில் நெல். மாடியில் நெல்லுன்றது தான் அவங்களுடைய ஆச்சரியம். பாருங்கள், உடல் ஊனம் தருமபுரியிலேருந்து வந்தார். மீடியாவில் பார்த்தேன் சார்னு 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடி. ஸோ இது நேச்சுரல் லைட்டிங், நேச்சுரல் ஏசி. இது வந்து இயற்கையாக வெளிச்சமும் வந்துடும், உள்ள வீடு சில்லுனாக இருக்கும். அதுக்கு காரணம் இந்த ஹோல்ஸு தான். இந்த பிரமிடு மாதிரி இருக்குல்ல, அந்த ஹோல்ஸு தான். திஸ் இஸ் கால்டு நேச்சுரல் ஏசி கான்செப்ட். இப்போ மாடியை நான் சொன்னேன் இல்லையா, ஒரு கிளாஸ் ரூம் போட்டிருக்கேன். இப்போ மாடியை வந்து ரீடிசைன் பண்ணியாச்சு. கைப்பிடி சேர் ஃபுல்லாக தொட்டியாக கட்டியாச்சு. இது வெர்டிக்கல் ஃபார்மிங் 2 இருந்தது, 4. இது மல்டி லேயர் க்ரீன் ஃபார்மிங். இப்போ எல்லாம் வீடை வந்து ஒரு இன்ஸ்டியூஷனாக மாற்றியாச்சு. இப்போது க்ரீனரி விவசாயம் மாடியில் கொஞ்சம் செலவு பண்ணி நிலம் வாங்கியிருக்கிறேன்னு அர்த்தம். அது இப்போது விவசாயத்தை ஆரம்பித்தாச்சு. அடுக்குமாடி கீரை தோட்டம், காய்கறிகளில் கத்திரிக்காய், இதுவும் கத்திரிக்காய் தான், தக்காளி, நெல், முள்ளங்கி, அவரைக்காய், வேர்க்கடலை, வெண்டைக்காய், பூசணிக்காய், மிளகாய், புதினா, பாசிப்பயிறு, காராமணி, பப்பாளி, மூலிகை தோட்டம், மல்லிகைப்பூ. இது டெக்கோமால கிரீப்பர் வெரைட்டி. இது இப்போ காய்கறி வேணும்னா அவங்கவுங்க மாடிக்கு போனால் போதும். ரைட்டா பாருங்கள், பக்கத்து வீடு அவங்களும் அருமையாக க்ரீன் கேப் அண்ட் ரூப் டாப் போட்டிருக்காங்க. எல்லா காய்கறியும் போட்டிருக்காங்க. இப்படி எல்லாரும் பண்ணியாச்சுன்னா நம்ம எங்கேயும் போகலாம். நமக்கு தேவையான ஆக்சிஜனும் கிடைக்கும், தேவையான காய்கறியும் கிடைக்கும். இந்த கொரோனா லாக்டவுனில் யாரெல்லாம் மாடி போட்டுறாங்களோ அவங்களாம் போரே அடிக்கலை. ஏன்னா அவங்க வேலையை அவங்க ரொம்ப துல்லியமாக பார்த்துக்கிறாங்க. அதனால் அதே 2 சமயத்தில் காய்கறியும் கீரை அவங்க வீட்டிலேருந்தே கிடைக்குது. அதுக்காக போய் எங்கேயும் லைனில் நிற்கிறது அதெல்லாம் தேவையில்லாமல் இருக்குது. ஸோ இதுதான் துத்தி நான் சொன்னேன்னா இல்லையான்னு தெரியல உங்களுக்கு. அந்த கேன்சர் ப்ரிவென்ஷனில் சுத்தியும் ஒரு முக்கியமான பங்கு வகிக்குது. 10 இலையை போட்டு பைத்தமரு போட்டு கடைஞ்சி சாப்பிட்டிங்கன்னா கேன்சர் வராது. அதாவது பைல்ஸ் இருக்கிறவங்க இந்த பிளட்டாக போயிட்டுருக்கோம், அவங்களுக்கு நல்லது. எக்ஸ்ட்ரீம் ஸ்டேஜ் ஆஃப் பைல்ஸ் வந்து கேன்சராக மாறிடும். அதனால் துத்தியும் கேன்சர் ப்ரிவென்ஷனில் இருக்குது. பாருங்கள், கிரில்லையே அவங்க தோட்டம் போட்டாங்க. மாடிக்கு வந்து இதை நான் ஆரம்பத்தில் சொன்னேன், கொரியன் கிராஸ் போகிறதுக்கு பதிலாக இதை வந்து செடிகளாக வச்சோம். ஏரியா ஆஃப் கவரேஜ், க்ரீன் லீவ்ஸ் கவரேஜ் வந்து அதிகமாக இருக்கும். பாருங்கள், வெஸ்டர்ன் சைடில் ஹீட் அதிகமாக இருக்குன்னாங்க, ஒரு கொடியை வச்சு வெஸ்டர்ன் சைடையும் கவர் பண்ணாங்க, ஆக்சிஜன் ப்ரொடக்ஷனும் உண்டாக்கிட்டாங்க. தயவு செஞ்சு இந்த லைட்டை பயன்படுத்தாதீங்க, எல்இடி லைட்டை யூஸ் பண்ணுங்கள். ஃப்யூச்சரில் சோலாரை யூஸ் பண்ணுங்கள். ரைட்டா? இந்த வேலிக்காத்தான் செடி அது டிஸ்பியூட்லாம் நிறைய இருக்குது. 1 லிட்டர் வளர்கிறதுக்கு இது 1000 லிட்டர் தண்ணி குடிக்குது. 2வது நம்ம பாரம்பரிய செடிகள்லாம் அழிச்சுது. அதனால் இந்த தயவு செஞ்சு இந்த செடி வேணாம். உங்கள் கேம்பஸில் இல்லாமல் பார்த்துங்க. பார்த்தீனியம் நான் மெயினாக வேலையை ரிசைன் பண்ணுறதுக்கு காரணமே இந்த பார்த்தீனியம் தான். கண்டிப்பாக ஸ்கின் டிசீஸ், ஆஸ்மா வரும். தயவு செஞ்சு இந்த செடி இல்லாமல் பார்த்துங்க. இப்போது இந்த ஏரியா நான் காக்னிசன்ட்டுக்கு ஒரு கிளாஸ் எடுத்தேன்.
அங்கே என்னை கூட்டிகிட்டு போனாங்க. இந்த ஏரியா உள்ளவே போக முடியல, பப்ளிக் டாய்லெட் மாதிரி இருக்குது, அவ்வளோ நாத்தம், அதாவது நரகமாக இருந்தது. இதை 10 நாளில் எப்படி சொர்க்கமாக மாற்றினாங்கன்னு பாருங்கள். அந்த இடம் தான் அது. ஒரு எக்கோ பார்க் டெவலப் பண்ணியாச்சு. எங்கள் வீட்டில் இருக்கிற மாடல் அத்தனையும் அங்கே வச்சு இப்போது வாக்கிங் போயிட்டுருக்காங்க. இந்த வாழை மரத்தில் பயன்படுத்தாத பகுதி எதுனா மட்டை, அந்த மட்டையில இருந்தால் ஃபைபர் எடுக்கலாம். அதாவது வேஸ்ட் இஸ் வெல்த்ன்ற கான்செப்டில் தான் நாங்கள் ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கிறோம். இஸ் அவர் பிரசிடென்ட். ஹி ரோட் ஓம் எக்ஸ்னராக ஒரு புத்தகம் எழுதியிருக்காரு, அவருடைய பயோகிராஃபி இது. ஸோ அவர் நிறைய புத்தகங்கள் எழுதியிருக்காரு. ஸ்டார்ட் ஆட்டி வருவோம், சேவ் வருவோம். நீங்கள் பெருசாகனா ஒன்றும் வேலை செய்ய வேண்டியதில்லை. ஸோ நான் வந்து ஒரு கரெக்டாக அந்த டைமிங் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ தயவு செஞ்சு இப்போ ஒரு இடத்துல தீப்பற்றி எரியுதுன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க? வீட்டில் உட்காந்துருப்பீங்களா? போய் ஹெல்ப் பண்ணணும். நம்மளுடைய டெண்டன்சி போய் ஹெல்ப் பண்ணுவோம். இன்றைக்கி உலகமே எரிஞ்சிட்டு இருக்குது குளோபல் வார்மிங்கில். நம்மளுடைய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி என்னன்னா வீட்டை க்ளீனாக வச்சுக்கணும். நமக்கு போடுறதுலன்னு முடிவு பச்சை இலைகளை வளர்க்கணும். இது மாத்திரம் பண்ணால் போதும். முதல்ல நம்ம ஆரோக்கியத்துக்காக நம்ம பண்ணுற ஒரு செயலும் இந்த உலகத்தின் ஆரோக்கியமும் அடங்கியிருக்குதுன்றது நினைவில் வச்சுங்க. ஒரு இடத்துல தீப்பற்றி எரியுது, ஒரு சின்ன குருவி சின்ன அளவில் எடுத்து போய் ஒரு சொட்டு தண்ணியை விடுது. அதை பார்த்துருந்த கழுகு கேட்குது, ஒரு சொட்டு தண்ணியில் என்ன ஆகும்னு கேட்குது. ஒரு சொட்டு தண்ணியில் என்ன ஆகும்னு எனக்கு தெரியாது, ஆனால் ஒரு ஆபத்தான வேலையெல்லாம் எல்லாரும் உதவி பண்ணுறாங்க. மேலேருந்து ஒருத்தன் பார்த்துட்டு இருக்கான், என்னுடைய பேர் உதவியர்கள் பட்டியலில் வரும்னு அந்த குருவி சொல்லுது. ஐ ஹோப் யுவர் நேம் இஸ் ஆல்சோ இன் தி ஹெல்பர்ஸ் லிஸ்ட். இந்த அளவில் என்னுடைய நிறைவு செய்கிறேன். உங்களுக்கு வினாக்கள் இருந்தால் உடனே என்னை கேட்கவும். அது இல்லாமல் உங்களுக்கு மேலும் தொடர்பு கொள்ளணும்னா எப்பவுமே என்ன மாலையில் கூப்பிடுங்க. 7 PM to 9:30 10 வரைக்கும் கூட கூப்பிடலாம். என்னுடைய தொலைபேசி எண் இது 2 எண் இருக்குது, நோட் பண்ணிக்கோங்க. 7 மணிக்கு முன்னாடி தயவு செஞ்சு கூப்பிடாதீங்க. எப்பவுமே இது மாதிரி எதனா ஒரு மீட்டிங்கில் இருப்பேன், ரைட்டா? அதனால் இந்த வாய்ப்பு கொடுத்த இந்த கல்லூரி அந்த ஆர்கனைசேஷனுக்கு நன்றி சொல்லி இந்த உரையை இதோட நிறைவு செய்கிறேன். உங்களுக்கு கேள்வி பதில் பகுதி நேரம் இது ஆரம்பமாகுது. கேள்வி கேட்கலாம். ஐ வில் ஆன்சர் தி கொஸ்டின்ஸ். இது முடிஞ்சிருச்சா? Thank you, sir. Thank you for your valuable session, sir. So we are really happy to have this session with you in this great day. So it will be very useful to all the participants. Now the session is open for everyone to ask your doubt. If anybody want to clarify your doubts, please ask Mr. Indra Kumar, sir. கேளுங்க, எதனா கேள்வி இருந்தால் கேளுங்க. இப்போ கேட்க கொஞ்சம் தயக்கமாக இருந்தாலும் அந்த டெலிஃபோன் நம்பரை வச்சுட்டு நைட்டு 7 மணிக்கு மேலே என்னை கூப்பிடுங்க. ஐ எம் ஆல்வேஸ் வித் யூ. உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்காக தான் நாங்கள் வேலையெல்லாம் விட்டுட்டு இருக்கிறோம். தேங்க்ஸ் ஒன் மோர் டைம் டு திஸ் ஆர்கனைசேஷன். ஏன்னா இந்த ஒரு நல்ல நாள் சுற்றுச்சூழல் தினத்தில் இது மாதிரி ஒரு வாய்ப்பு உங்களுக்கு ஏற்படுத்தி கொடுத்துருக்காங்க. பட் பார்ட்டிசிபேஷன் தான் கொஞ்சம் கம்மி, இருந்தாலும் பரவாயில்ல. சம்திங் பெட்டர் தான் நத்திங்ன்ற மாதிரி. ஓகே, கேளுங்க, உங்களுக்கு கேள்விகள் இருந்தால் கேட்கலாம். ஹலோ சார், வணக்கம் சார். சொல்லுங்க, பேர் சொல்லுங்க. நான் வந்து முனைவர் முருகன், மீனாட்சி ராமசாமி கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி, தத்தனூர். சொல்லுங்க. உங்களுடைய நலம் தரும் இயற்கை வளம் அப்படிங்கிற இந்த ஒரு கருத்து அரங்கம் எங்களுக்கு அந்த இயற்கையோடையே சேர்ந்து அழைத்து கொண்டு காமித்தது. ஒரு சென்னை பெருநகரிலேயே ஒரு கிராமத்தினுடைய வாழ்க்கை சூழலை வந்து அழகா படம் பிடித்தது மாதிரி எங்களுக்கு காமிச்சிங்க. ரொம்ப அருமையா இருந்துச்சு. ஓகே. மொட்டை மாடி எல்லாம் பதிச்சிருக்கோம். இப்ப அதுல வந்து சிறு சிறு செடிகளை வந்து கட்டமைக்கணும். அது எப்படி பண்ணலாம், அது கொஞ்சம் சொன்னீங்கன்னா நல்லா இருக்கும். அதாவது மொட்டை மாடிக்கு செடி வளர்க்குறேன்ட்டு கட்டடத்தை வீணாக்கிடுவாது. உங்களுக்கு ஒரு ஸ்லைடில் காமிச்சேன் பார்த்தீங்களா, கைப்பிடி சேவர் மேலே தான் இருக்குது இல்லையா? கைப்பிடி சேவரை வந்து நீங்கள் தொட்டியாக மாற்றிடுங்க. அது தொட்டியாக மாற்றும் போது கூட நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா, அடியில் காங்கிரீட் போடாமல் கடப்பாக்கல்லுன்னு ஒரு கல் இருக்குது, கடப்பாக்கல் வச்சுட்டு சைடில் மாத்திரம் செங்கல் வச்சு கட்டிடுங்க. அது தொட்டியை நிரப்பும் பொழுது 3 அங்குலத்துக்கு வெறும் கரும்பு சக்கையை போடுங்க. ஏன்னா கடப்பாக்கல் வந்து இட் அப்சார்ப் மோர் ஹீட் அண்ட் பிளான்ட்டுக்கு ஹீட்டை கொடுக்கும். அதனால் 3 அங்குலத்துக்கு கரும்பு சக்கையை போட்டிங்கன்னா அது ஆக்ட் ஆஸ் இன்சுலேட்டர். அதுக்கு மேலே நீங்கள் நார்மலாக 1 பங்கு மண், 1 பங்கு கரும்பு சக்கை, 1 பங்கு சாணி கலந்து போட்டு ஃபுல்லாக போட்டு 1 வாரம் தண்ணி தெளிங்க. அதன் பிறகு 1 வாரம் பொறுத்து அது க்யூர் ஆகிடும். அதன் பிறகு உங்களுக்கு தேவையான விவசாயத்தை நீங்கள் மாடியிலே பண்ணலாம். சரியா? சரிங்க, நன்றி நன்றி. ஓகே.
சொல்லுங்க. Any more? Good morning, sir. Good morning. நான் பிரிட்னி சுரேத்ரா ஸ்ரீ அமராவதி காலேஜ் ஆஃப் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ்ல படிச்சுக்கிறேன் சார். சொல்லுமா. சார் இப்போ அந்த சீத்தம் முள்ளு வேல்முள்ளு அது கூட இப்போ குறைஞ்சிருச்சு சார். ஆனா பார்த்தினியமோட அளவு குறையவே இல்லை சார். அதை எப்படி சார் குறைக்கலாம்? அது வந்து என்னன்னா ஒரு 2 முறை புடிங்கி எரிச்சுன்னு. ஏன்னா ஒரு பிளான்ட் வந்து 16,000 சீட்ஸை கொடுக்கக்கூடியது. அதனால நீங்க புடிங்கினோன்னா அதை மாத்திரம் ஏறிங்க. நாங்க எதையுமே எரிக்காதீங்கன்னு சொல்லுவோம். ஆனா பார்த்தினியத்தை மாத்திரம் நீங்க தயவு செஞ்சு 2 முறை புடிங்கி, அது பூக்கிறதுக்கு முன்னே புடிங்கி எரிச்சிடுங்க. 2 முறை புடிங்கி எரிச்சிட்டிங்கன்னா அதுக்கப்புறம் சீட்ஸ் சோர்ஸில் இருக்காது. ரைட்டா? வாழ்த்துக்கள். அந்த நல்ல ஒரு கேள்வி நீங்க கேட்டீங்க. நெக்ஸ்ட். தேங்க்யூ. நெக்ஸ்ட். Any other participants, please? If you have any queries, you can ask. உங்களுக்கு இன்னும் ஒரு 6 நிமிஷம் டைம் இருக்கு. முதல்ல சொல்லியாச்சு எல்லாம் வெல் பிளான்டு. Participants, please, if you have any doubt, you can ask. Kindly note Mr. Indra Kumar's numbers. If you need, you can call and ask your clarifications also. So if our number is available on screen, please, if you need, you can note it down. Any questions from participant? Okay, sir. இப்போ thank you for your ரெக்கார்ட் valuable பண்ணிருக்கீங்க. time with us, sir. ரெக்கார்ட் பண்ணிருந்தா அந்த லிங்க் ஷேர் பண்ணுங்க. ஓகே. Kandipa, sir. Kandipa, sir. Now I would like to call Mrs. C. Tilakapati, okay, Assistant Professor and Head, to deliver vote of thanks. Very good morning to one and all present here. I am really privileged to propose the vote of thanks on this auspicious occasion. I convey my grateful thanks to our chief guest, Mr. Indra Kumar, Senator, Ex-Nora International, President, Home Ex-Nora Environment Activist, Chennai. Thank you, sir. Thank you for thank you for your valuable and informative speech. Thank you, sir. I convey my gratitude to our secretary and our beloved principal, sir, to provide this opportunity. My sincere thanks to Mr. Veerachami, Department Head of English, and also a Eco Club Coordinator, and Mrs. Sumati, Protract Club Coordinator, to arranging such a wonderful and useful webinar. On behalf of Sri Amaravati College, I convey my thanks to all my dear faculty members, my dear students from our institutions, and participants from various institutions. Once again, I thank you all. Thank you. Thank you. Thank you, ma'am. Dear participants, the feedback link is available. You can download your certificates by filling that feedback link. If you have any queries, you can ask or you can chat me in given mobile number where all the details will be given. Thank you all. அப்பாடி முருகா. Dear participants, please click the link and you can download your certificates. ஐயோ டாடி, மியூட்ல இருந்து எடுத்து டாடின்னு கத்தி பத்தி நெல்லிக்காவா?